शॉर्ट सरांनी ज्या पद्धतीने इंट्रोडक्शन करून दिलं, फ्रॉम द लास्ट 15 years आय एम वर्किंग ॲज अ असिस्टंट प्रोफेसर इन इन्स्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट इन MAP's केपीटी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग नाशिक. त्याच्या आधी मी 5 वर्ष इंडस्ट्रीमध्ये काम केलं. हे सांगण्याचं रिझन असं आहे, कारण हे का सांगायचं गरजेचं आहे, कारण तुम्ही ज्या व्यक्तीकडून काहीतरी ऐकणार आहेत ना, त्याला एक इंडस्ट्रीचा पण टच आहे हे तुम्हाला माहिती असावं म्हणून. अँड दिस सेशन विल बी, if you want, I can carry this total session into English or I can carry this total session in Marathi or Hindi, but I will combine the language. आणि जिथे जिथे मला असं वाटतंय की नाही हे अशा पद्धतीने जास्त चांगलं जाऊ शकतं. आणि सेकंड थिंग, I want this session as an interactive session. Means if you have any doubt, you can stop me and you can ask me. This is first part. Second, I am going to ask you a question. ज्याला असं वाटतं की अरे माझं नाव घेतलं आणि मला जर आन्सर नाही आला तर मे बी युअर आन्सर इज रॉंग, नो प्रॉब्लेम, बट ऍटलीस्ट यू हॅव टू इंटरॅक्ट. मी क्वेश्चन विचारला, तुम्हाला आन्सर चुकीचं वाटत असेल तरी द्या, पहिली गोष्ट. किंवा तुम्हाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही लगेच विचारू शकता. ऍग्री? कोणीतरी रिस्पॉन्ड करा, कारण तुमचे नाव मला दिसत आहे माझ्या समोर आहे ना. शीतल, ओंकार, दर्शन, यश, रोहित, प्रतीक्षा. ऍग्री ना? कोणीतरी रिस्पॉन्ड करा, so that I can go to the next slide. Yes sir. Yes, thank you Rohit, thank you. Okay, next one. Now काय टॉपिक आहे आपला आजचा? It is introduction to microcontroller. Now before going to start the microcontroller and microprocessor, let me clear you one thing. दोन पद्धतीचं लेक्चर होऊ शकतं. एक तर मी तुम्हाला खूप कॉम्प्लेक्स गोष्टी सांगून तुम्हाला इम्प्रेस करू शकतो. दिस इज फर्स्ट वे ऑफ प्रेझेंटेशन. सेकंड वे, मी तुम्हाला खूप सिंपल बेसिक गोष्टी सांगून तुम्हाला त्या कळू शकतात अशा पद्धतीने सांगू शकतो. सो आय विल प्रिफर द सेकंड वन. आय एम नॉट गोइंग टू प्रिफर द फर्स्ट वन. तसं होऊ शकतं, तसं करता येतं की मी तुम्हाला खूप हायफाय काहीतरी गोष्टी सांगेल, असं हे तसं ते, असं केलं की 1 तासाचं लेक्चर संपेल, तुम्हाला असं वाटलं की सरांना खूप अरे काय भारी नॉलेज होतं, पण तुम्हाला नंतर काहीच कळणार नाही. बट आय प्रिफर द सेकंड वन, की मी तुम्हाला बेसिक गोष्टी सांगतो, जेणेकरून when you read your book for microcontroller or lifetime you can remember the microcontroller. This is my guarantee. Okay, next. Before going to start the microcontroller, why we use microcontroller, that is the important thing. Normally microcontrollers and microprocessors are used for the automation purpose. Again there is a question, what is meant by what is meant by automation? Automation, I will be in a short time. The lecture may be somewhat fast, but I will tell you one trick how you can recall this. At the end of this lecture, I will tell you one trick so that all this presentation you can easily recall. Okay, so what is automation? Automation is, in short, have you heard this word automation? याच्या आधी ऐकलं कोणी automation हा word? Automation. Have you heard this word automation? अरे कोणीच ऐकला नाही. सगळीकडे ऑटोमॅटिक चालू आहे आता. Have you heard the word automation, automatic? Yes, Neha. Can you share your view? Neha? Can you share your view? What is the automation? Yes? Neha? It is very simple. In short, in a single line. Yes, Neha, please. ऑटोमेशन म्हणजे मराठीत सांग, काय अडचण नाही. सांग ना, ऑटोमेशन म्हणजे काय वाटतं तुला? दर्शन? फक्त अटेंडन्स साठी प्रेझेंट नका लावा इथे, ठीक आहे? ओके. Automation is very simple thing that we can replace the human efforts by a machine. Simple. In simple sentence we can say we can replace the human efforts by the machine. Agree? Agree? Yes sir. Okay. Next one.
there are number of examples you can consider domestic wise. We are having a washing machine, we are having iron, we are having oven, different domestic example that we can consider. There is automation. And industry point of view, if you consider, in industries we have to control the different things. Like in a process industry, if you go जर तुम्ही प्रोसेस इंडस्ट्री मध्ये जर गेला तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की वेगवेगळ्या ठिकाणी टेम्परेचर कंट्रोल केलं जातं, प्रेशर कंट्रोल केला जातो, फ्लो कंट्रोल केला जातो. As you are from electrical background, so definitely you know that when the pump is on, when the motor is on and a pump is on, definitely the flow is there, and that flow can be controlled by the automation, and that is the main task in industry. हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट इंडस्ट्री मध्ये केली जाते. ठीक आहे. So there are number of examples we can say. पण आपल्याला हे माहिती असायला हवं की हे ऑटोमेशन काम कसं करतं, है ना? So I will give you one example, simple example. Because as we human beings have done automation, आपणच माणसांनीच ते बनवलं ना ऑटोमेशन सगळं. मग आपण कसं बनवलं की ज्या पद्धतीने आपण काम करतो ना त्या पद्धतीने ते बनवलं. ठीक आहे. म्हणजे कसं आपल्याला आधी हे माहिती असावं की आपण कसं काम करतो. मी एक सिंपल एक्झाम्पल घेतो की आपलं कॉलेज आहे. कॉलेजच्या बाहेर आपण निघालो, आता आपण घरी चाललोय. तिथे एक रस्ता आहे, हॉटेल दिवट्या बुदल्या वगैरे जिथे आहे ना सप्तरंग हॉटेल वगैरे, तो रस्ता मला क्रॉस करायचा आहे. हाऊ आय कॅन क्रॉस द रोड. हे जर कळलं तो ऑटोमेशन कळायला तरच तुम्हाला मायक्रो कंट्रोलर कळतं. अदरवाइज यू जस्ट मग अप द मायक्रो कंट्रोलर अँड यू विल से दॅट ओके मला मायक्रो कंट्रोलर कळतो. असं काही नाही. यू टेल मी हाऊ वी क्रॉस द रोड. कसा रस्ता क्रॉस करतो आपण? रस्ता कसा क्रॉस करतो आपण? येस, रस्ता कसा क्रॉस करतो? गाड्या बघून, गाड्या नाही हे बघून. येस येस, व्हेरी करेक्ट. गाडी बघतो मी आज सगळ्यात महत्त्वाचं. तर आम्ही सिग्नल पंच करतो. येस रोहित, व्हेरी गुड. यश, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. ठीक आहे. So this way normally what we do, we consider right hand side and then we will take a decision. मी ह्या एका प्रोसेसला थोडंसं डिटेल मध्ये एक्सप्लेन करतो जेणेकरून तुमच्या असं लक्षात येईल की अरे आम्ही असं ह्या अँगलने विचार नाही केला. यस, फर्स्ट वी सी बाय आवर आईज. आपण आपल्या डोळ्यांनी बघतो की गाडी येते की नाही, आणि ती गाडीचा बऱ्याच गोष्टी घडतात त्या मी डिटेल मध्ये पुढे बोलणार आहे. आणि ती जी इन्फॉर्मेशन गॅदर होते बाय आईज, वी कॅन गॅदर द information and that information is given to the two different blocks in our body. आपल्या बॉडी मध्ये दोन ब्लॉक्स असतात, एक मेमरी ब्लॉक फर्स्ट वन and second one is my brain. या दोघांना ती इन्फॉर्मेशन पोहोचते. येस, मग ब्रेन काय करतो, माझे मागचे जे एक्सपिरियन्सेस असतात, there are some different tasks of the different blocks. Eyes are actually used to gather the information. Memory is used to store the data. Whatever maybe the previous information which you are having, previous experiences which you are having, it is get stored into the memory. Again that memory it is get divided into two parts, temporary memory and permanent. And a very important block is there, that is my brain. What is the function of brain? Brain काय करतो? Brain काय करतो? What is function of brain? नेहा? Order. ऑर्डर सोडतो, पण त्याच्या आधी ऑर्डर सोडण्याचा अधिकार त्याच माणसाला असतो जो काहीतरी डिसिजन घेऊ शकतो. येस येस, ऑर्डर देण्याचं काम करतो ब्रेन, बट बिफोर दॅट यू मस्ट नो की इट इज गोइंग टू टेक सम डिसिजन अँड अपॉन दॅट डिसिजन इट इज सपोज टू गिव्ह द ऑर्डर. सो ब्रेन इज गोइंग टू टेक डिसिजन, अँड हाऊ इट इज गोइंग टू टेक द डिसिजन? बाय परफॉर्मिंग टू टाइप ऑफ ऑपरेशन. Which are the two type of operation? Arithmetic operation and a logical operation. These are the two different words maybe you have heard. तुम्ही कदाचित हे दोन शब्द ऐकले असतील की arithmetic operation म्हणजे कोणते, कोणत्या ऑपरेशन्सला आपण arithmetic operation म्हणतो? कोणत्या ऑपरेशनला आपण arithmetic operation म्हणतो? शीतल, कोणत्या ऑपरेशनला मी arithmetic operation म्हणतो? सिंपल. ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन हे चार माझे अरिथमॅटिक ऑपरेशन आहे. हे ऑपरेशन करण्याचं काम माझा ब्रेन करतो. आणि लॉजिकल ऑपरेशन म्हणजे कोणते? लॉजिकल ऑपरेशन तुम्ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शिकलात आता. फर्स्ट पार्ट मे बी यू हॅव फिनिश्ड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये. लॉजिकल ऑपरेशन्स आहेत. विच आर द लॉजिकल ऑपरेशन? अँड, ऑर,
and not. These are the three basic operations. मग तुम्ही म्हणाल हे असे दोन ऑपरेशन खरोखर माझा ब्रेन करतो का? येस, आय कॅन प्रूव्ह यू. ज्यावेळेस कार येत असते, तुम्ही ज्यावेळेस बघतात की कार येते म्हणजे आपण काय बघतो, नुसती येते एवढं नाही कळत आपल्याला, स्लो येते की फास्ट येते हे कळतं. मी बघतो एका सर्टन टाइम पिरियड कार तिथं असते आणि कुठे आले असते, तेवढ्या पर्टिक्युलर वेळात तिने किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं याच्यावरून आपण फाइंड आउट करतो की ती कारचा स्पीड किती आहे. नॉट एक्झॅक्टली 60-70, मी आम्हाला एवढं कळतं की means a distance traveled in a particular time period, we say it is a subtraction operation is there, also the division operation is there, and then we got that information. My brain is going to calculate all that things depending upon the arithmetic operations. म्हणजे मी असं म्हणतो की इथे माझे arithmetic operation माझा ब्रेन करतो. सेकंड थिंग, लॉजिकल ऑपरेशन. लॉजिकल ऑपरेशन म्हणजे कुठे, ज्याच्यात असं काही मॅथमॅटिकल ऑपरेशन होत नाही, ऍडिशन होत नाही, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन असं होत नाही, तरी पण माझा ब्रेन डिसिजन घेतो. फॉर एक्झाम्पल, माझ्या हातावर मच्छर बसलाय, काय करतो मी? काय करतो? अरिथमॅटिक ऑपरेशन करतो, ऍडिशन करतो का? फक्त मी माझ्या हाताने फटका मारतो. मीन्स द मॉस्किटो इज प्रेझेंट, आय एम गोइंग टू हिट इट. मी तिथे काही अरिथमॅटिक ऑपरेशन करत नाही, ऍडिशन करत नाही, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन काही करत नाही. So my brain is going to perform two type of operations, arithmetic operations and logical operations. So whatever may be the previous information which is supposed to be there in the memory, yes, that information it is given to the brain. And brain काय करतो, मागची इन्फॉर्मेशन आणि आत्ताची इन्फॉर्मेशन याचं कंपॅरिझन करतो आणि त्याला मदत करतो टायमर. टायमर असा एक ब्लॉक आपल्या बॉडी मध्ये आहे की जो असा, तुम्ही जर मित्राची वाट बघतो, माझ्या हातात घड्याळ जरी नसेल ना तरी मित्र आल्यानंतर म्हणतो, अरे मी 5 मिनिटापासून वाट बघत होतो. कसं करू? ठीक आहे. सो देयर इज अ ब्लॉक विच इज टायमर अँड विच इज गोइंग टू हेल्प टू द ब्रेन अँड माय ब्रेन इज गोइंग टू टेक द डिसिजन. की मला मागच्या वेळेचा एक्सपिरियन्स म्हणजे काय, मागच्या वेळेस कार खूप फास्ट आली होती आणि ती येताना मी जेव्हा रस्ता क्रॉस करायला गेलो त्यावेळेस कार खूप जवळून गेली. हे ज्यावेळेस मला कळतं त्यावेळेस मला असं कळतं की अरे हा कार हे झाला, प्रॉब्लेम झाला, आता मी आता जाणार नाही, मी कारला जाऊ देईल आणि मग मी जाईल. किंवा ती खूप दूर आहे, खूप स्लो येते, अशा पद्धतीची कार मागच्या वेळेस आली होती, त्यावेळेस मी सहज क्रॉस केला होता, मी रस्ता क्रॉस करू. सो दिस वे द ब्रेन इज गोइंग टू टेक द डिसिजन अँड ब्रेन इज गोइंग टू ऑर्डर. जसं नेहाने सांगितलं की ब्रेन इज गोइंग टू गिव्ह द ऑर्डर्स. करेक्ट नेहा? कोणाला ऑर्डर करतो ब्रेन? कोणाला ऑर्डर करतो ब्रेन? सो दॅट आय कॅन क्रॉस द रोड. आपल्याला म्हणजे एक्झॅक्टली माझ्या बॉडी मधले हे मी वेगवेगळे पार्ट सांगतोय. कोणाला, कोणत्या पार्टला ऑर्डर करतो की रस्ता क्रॉस कर असं? पायांना. इट इज द ऑर्डर इज गिवन टू द लेग्स. सो दिस वे द कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम इफ यू सी, वी गॅदर द इन्फॉर्मेशन. मी बाहेरून सगळी इन्फॉर्मेशन घेतो. इन्फॉर्मेशन घेण्यासाठी माझ्याकडे वेगवेगळे, मी असं शॉर्ट मध्ये म्हणतो की डिव्हाइसेस आहेत माझ्या बॉडीला. कोणते? बाय युजिंग आईज, इयर, टंग, nose, skin. These are the 5 senses which we are having, and my 5 senses are going to gather the information and it is given to the memory block and the brain, and brain is going to compare the previous block and the present information and it is going to take some decision, and that decision it is supposed to be act. The final control element आहे ते माझे hands, legs हे आहेत की मी माझी मान फिरवतो, पाय हात हलवतो, पाय हलवतो. So they action, they can take the action. Correct? This complete block diagram is for my body. Now I can say every machine it is supposed to work in the same way. प्रत्येक मशीन अशाच पद्धतीने काम करतं. कसं? ते काहीतरी इन्फॉर्मेशन घेतं, त्याला प्रोसेस करतं आणि काहीतरी आउटपुट देतं. ऍग्री? इथपर्यंत क्लिअर आहे? इथून पुढे मी आता टेक्निकल टॉपिकला स्टार्ट करणार. ही जर ब्लॉक डायग्राम तुमच्या लक्षात आली तर तुम्हाला पुढचं मायक्रो कंट्रोलरचं सगळं डिस्कशन कळतं. अदरवाईज फक्त सर येऊन लेक्चर देऊन गेले, मला काहीच कळलं नाही असं होतं. ठीक आहे? ओके. सो एव्हरी मशीन, इफ यू चेक एनी मशीन, कोणतंही मशीन तुम्हाला जर चेक करायचं असेल तर ते ह्याच पद्धतीने काम करतं. ते सगळं कुठून ते इनपुट घेतो. सो डेफिनेटली देयर आर सम इनपुट्स फॉर दॅट पर्टिक्युलर मशीन अँड इट इज गोइंग टू प्रोसेस. कशी होते ते पुढे आपण बघणार आहे. अँड देन इट विल गिव्ह सम आउटपुट.
Okay, same way the machine it is supposed to be work. You are very comfortable with one machine. That is my computer. कम्प्युटरला तुम्ही कम्फर्टेबल आहात म्हणून मी ते एक्झाम्पल घेतोय. ह्या कम्प्युटर मध्ये वी आर हॅव्हिंग डिफरंट ब्लॉक्स. कोणते असतात बघा इथे. फर्स्ट कोणता ब्लॉक आहे सगळ्यात महत्वाचा ब्लॉक कोणता? माझ्या कम्प्युटर मध्ये सगळ्यात महत्वाचा ब्लॉक कोणता? जसं माझ्या बॉडी मध्ये एक महत्वाचा ब्लॉक आहे, दॅट इज माय ब्रेन. वी आर हॅव्हिंग हिअर द सीपीयू महत्वाचा ब्लॉक आहे, विच इज गोइंग टू परफॉर्म इन शॉर्ट वी सेट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट. प्रोसेस करतो म्हणजे त्या वर्ड मध्येच आहे सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट. प्रोसेस करतो म्हणजे काय करतो? प्रोसेस करतो म्हणजे दोन टाईपचे ऑपरेशन करतो. एक तर तो अरिथमेटिक ऑपरेशन करत असेल किंवा लॉजिकल ऑपरेशन करत असेल. माझं सीपीयू हेच काम करतो एक्झॅक्टली जे माझं ब्रेन करतो. नंतरचे जे आपल्याला दिसतात, मॉनिटर दिसतो, माझी हार्ड डिस्क असते जी की मी 500 GB म्हणतो, कीबोर्ड आहे, त्याच्यानंतर माझी रॅम आहे, येस, त्याच्यानंतर माझा काय अजून एवढे ब्लॉक अजून कन्सिडर करत असतात डिफरंट ब्लॉक्स. नाउ इन दिस ब्लॉक्स वी कॅन से दिस इज माय ब्रेन. इनपुट मला काही इनपुट द्यायचं असेल, माझा सीपीयूला इनपुट द्यायचं असेल तर मी माझ्या कीबोर्डने घेऊ शकतो, तसं मी माझ्या बघू शकतो. temporary memory as I told you. And output device याच्यावर मी माझी इन्फॉर्मेशन बाकीच्यांना तुम्ही काय काम केलेलं आहे. Input devices are, if you consider mouse, keyboard, joystick, mic, these are different input devices are there for your computer. Yes, there is an important part, memory block, that is hard disk, RAM, ROM. Nowadays you are using PD, external memory, that is my pen drive. Yes, central processing unit is a very important block. The work which is carried by my brain is supposed to be carried by the CPU, arithmetic and logical operation. Next, आउटपुट डिव्हाइसेस कोणते? माझा प्रिंटर आहे, डिस्प्ले आहे, माझा स्पीकर आहे, हे माझे आउटपुट डिव्हाइसेस आहेत. नेक्स्ट, नेटवर्क. या सगळ्या गोष्टी एकमेकांना कनेक्टेड आहेत. माझ्या आईजने जे काही मी बघतो ते माझ्या ब्रेन पर्यंत कसं जातं, माझ्या ब्रेन पर्यंत किंवा माझ्या मेमरी पर्यंत कसं जाईल? डेफिनेटली देयर इज सम कनेक्शन. वी आर हॅव्हिंग नर्वस सिस्टम. माझे हे सगळे बॉडीचे पार्ट एकमेकांना कनेक्टेड आहेत. तसं हे सगळं कनेक्शन एकमेकांना, हे सगळे ब्लॉक एकमेकांना कनेक्टेड आहेत बाय युजिंग सम वायरिंग अँड वी कॉल्ड इट एज अ नेटवर्क. इथपर्यंत क्लिअर आहे? पहिला इंट्रोडक्शन केलंय मी. येस, इथपर्यंत क्लिअर आहे? सो दॅट वी कॅन. ओके, 1 तासाचं लिमिटेशन काही असं आहे का तुमचं? मला सांगा. तुम्ही मला थांबवायचं. ओके, नेक्स्ट. नाउ maybe the next question is there, what is the difference between microprocessor and microcontroller? Now this system which we have discussed, computer आपण जी सिस्टम बघितली, या सिस्टम मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की we are having here CPU, we are having here RAM, we are having here hard disk. Correct? Disk controller is there, that is graphics, the keyboard is there, monitor is there, but the main part which I say, as you told me, तुम्ही सगळे पण हेच म्हटलात की सगळ्यात महत्वाचा जो पार्ट आहे दॅट इज माय सीपीयू. मेमरी पण महत्वाचा पार्ट आहे, दॅट इज माय सीपीयू. ओके, जर मी ह्या टोटल सिस्टमला अशा पद्धतीने जर कनेक्ट केलेला असेल तर माझा जनरल सीपीयू मध्ये माझा सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट मी ज्याला म्हणतो सीपीयू, तो इथे आहे. पण तो सीपीयू फक्त ब्रेन असेल तर काम होईल का? फक्त ब्रेन असेल तर काम होईल का? नाही. इनपुट डिव्हाइसेस नाही होणार. डेफिनेटली वी हॅव टू कनेक्ट. रोहित, तुझा माइक म्यूट करतो ना, मला इको येतोय. ठीक आहे. सो माझा सीपीयू काय काम करतो मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की अरिथमेटिक आणि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करतो. मग हे अरिथमेटिक आणि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करण्यासाठी त्याला डेटा लागेल ज्याच्यावर तो ते ऑपरेशन करेल. मग तो डेटा कुठे असेल? सो दॅट आय हॅव टू कनेक्ट द एक्सटर्नल ब्लॉक्स, रॅम आणि रॉम. हे दोन जे आहेत, रॅम इज माय टेम्पररी मेमरी अँड रॉम इज माय परमनंट मेमरी. आणि
सीपीयूचं जे एक्झाम्पल तुम्हाला आता सांगितलं, सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट, तुम्ही ज्यावेळेस तुमचा कम्प्युटर किंवा लॅपटॉप परचेस करायला जातात, सगळ्यात पहिली गोष्ट चेक करतात तो तुमचा i3 आहे, पेंटियमचा का i5 आहे हे तुम्ही चेक करतात. मीन्स युअर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू द, माझी सगळ्यात पहिली प्रायोरिटी जी असते ती माझ्या सीपीयू ला असते. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर जो पार्ट आहे मग मी ठरवतो की मला 1 TB हार्ड डिस्क हवी आहे, 500 GB ची हवी, रॅम किती हवी आहे, 4 GB ची हवी की 2 GB, हे डिसिजन नंतरचे घेतो. कनेक्टेड रॅम, मला आता कीबोर्ड कनेक्ट करायचा हवा, मला डिस्क कनेक्ट करायचा आहे, पोर्ट हवा, या सगळ्या गोष्टी कनेक्ट करण्यासाठी मला आयओ पोर्ट्स असतात. ठीक आहे, these ports are my parallel port. Now what is meant by serial and parallel, that part I am going to explain in a short in the next slide, but here remember we are having IO ports. We must have IO ports so that we can connect the input and output devices. नंतरचा जो पार्ट येतो that is my timer. जसं मी म्हटलं की मी गाडीचा स्पीड कॅल्क्युलेट करतो, माझा ब्रेन इतक्या वेळात तिथे होती आणि पुढच्या वेळात इथे आली आणि मग मला कळतं की इतका साधारण स्पीड आहे. तर अशा ऑपरेशन साठी मला टायमरची गरज पडते, म्हणून वी हॅव टू कनेक्ट हिअर द टायमर ब्लॉक इन अवर जनरल सिस्टम, दॅट इज माय कम्प्युटर. आणि सिरियल कॉम पोर्ट इज देअर. देअर आर टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, पॅरलल कम्युनिकेशन आणि सिरियल कम्युनिकेशन. हे जे काय आयओ पोर्ट्स असतात हे पॅरलल असतात आणि सिरियल पोर्ट बाय एक बिटचा डेटा मी देऊ शकतो, एक बिट बाय बिट मी डेटा देऊ शकतो. अशा पद्धतीचं जे कम्युनिकेशन असतं त्याला आपण सिरियल कम्युनिकेशन म्हणतो. म्हणजे आय हॅव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट ज्याला की मी मायक्रो प्रोसेसर म्हणतो, विच इज नाउअडेज विच वी आर युजिंग, दॅट इज माय i3 and i5 प्रोसेसर, इंटेल प्रोसेसर, डिफरंट प्रोसेसर आर देअर and they are having capability. त्यांची फक्त एकच क्वालिटी, ते फक्त अरिथमेटिक ऑपरेशन करू शकतात किंवा लॉजिकल ऑपरेशन करू शकतात, त्यांच्यामध्ये असते. and that I say microprocessor. Got it? मायक्रोप्रोसेसर मी कोणाला म्हणतो लक्षात येत आहे की जो फक्त अरिथमेटिक आणि लॉजिकल ऑपरेशन करतो, आणि जो माझ्या कम्प्युटर मध्ये मी ज्याला i3 आणि i5 प्रोसेसर म्हणतो त्याचं तेवढंच काम आहे. बट माझा फक्त i3 i5 प्रोसेसर असून चालत नाही, तर माझ्या कम्प्युटर मध्ये मी एक्सटर्नल रॅम कनेक्ट करतो, एक्सटर्नल रॉम कनेक्ट करतो, आयओ पोर्टच्या साठी काय आयसी असतात त्या कनेक्ट करतो, टायमर साठी काय आयसी असतात त्या कनेक्ट करतो, आणि सिरियल कम्युनिकेशन साठी काय आयसी असतात त्या कनेक्ट करतो. आणि हे सगळं कनेक्ट झालं की मग माझा सीपीयू, ज्याला आपण एक बॉक्स बघतो ना, तो त्या बॉक्स मध्ये मदरबोर्डवर सगळ्या या गोष्टी कनेक्ट केलेल्या असतात. ठीक आहे, दिस टाइप ऑफ डिव्हाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट विच इज देअर, आय कॉल इट एज अ मायक्रोप्रोसेसर. पण तो एकटा सगळं काम करू शकत नाही, त्याला तुम्हाला एक्सटर्नली रॅम, रॉम, आयओ पोर्ट्स, टायमर्स आणि सिरियल कॉम पोर्ट हे कनेक्ट करावे लागतात. करेक्ट इथपर्यंत मी मायक्रोप्रोसेसर सांगितलं तुम्हाला, लक्षात आलं? येस किंवा नो म्हणा. हो सर. येस. नेक्स्ट. पण असा समजा कम्प्युटर मी डेव्हलप केला तर याची साधारण कॉस्ट किती असेल, तुम्हाला काय वाटतं? किती कॉस्ट असेल याची? किती कॉस्ट असते? आपल्या सिंपल पीसी ची कॉस्ट किती असेल? छोटासा जो सगळ्यात कमी किमतीचा असेल, 15-16 हजार, 17,000, 20,000, येस असेल की नाही? Yes. Can I use this system in my washing machine? अशी सिस्टम वापरून जर मी वॉशिंग मशीन तयार करण्याचा प्रयत्न केला, तर ह्या सिस्टमचीच कॉस्ट माझी 17-18 हजार रुपये झाली. आणि माझं मग नंतर बकेट आणि हे सगळं जर कनेक्ट केलं तर माझ्या वॉशिंग मशीनची कॉस्ट खूपच जास्त वाढून जाईल. बिकॉज आय हॅव टू परफॉर्म अरिथमेटिक अँड लॉजिकल ऑपरेशन. मी काही इनपुट्स घेतो, काही आउटपुट्स देतो माझ्या वॉशिंग मशीन मध्ये. नाउअडेज आय एम हॅव्हिंग दॅट क्वालिटी ऑफ वॉशिंग मशीन्स. इफ यू पुट द क्लोथ इनसाइड इट, मी फक्त कपडे टाकले आणि बटन ऑन करून दिलं तर तो काय करतो, त्या क्लोथचं वेट किती आहे, त्याला किती पाणी लागणार आहे, त्याला किती डिटर्जंट लागणार आहे, हे सगळं कॅल्क्युलेट करतो आणि त्या पद्धतीने त्याचे व्हॉल्व ओपन करतो. तेवढं डिटर्जंट तो स्वतः घेतो, तेवढं पाणी तो स्वतः घेतो आणि पुढची सगळी प्रोसेस तो स्वतःच करतो. सो दिस इज द प्रोसेस. मी जी प्रोसेस तुम्हाला आधी एक्सप्लेन केली की तो इनपुट करून घेतो, माझ्या फ्लोचं वेट किती आहे, टोटल वेट किती आहे, म्हणजे त्याला इनपुट पोर्ट लागला. हे सगळे अरिथमेटिक ऑपरेशन
त्याला करायचंय की एवढ्या वेटला जर एवढं पाणी लागेल, एवढ्या वेटला एवढे डिटर्जंट लागेल, मग त्याच्यासाठी मला तो वॉल किती वेळा ओपन द्यावी लागेल, अशा पद्धतीचे त्याला अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करायचे. म्हणजे त्याच्यासाठी त्याला सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट आला. येस. आणि हे सगळं स्टोअर करण्यासाठी त्याला डेटा रॅम आणि रॉम म्हणजे मेमरी लागते. म्हणजे माझी जी काही रिक्वायरमेंट आहे ती रिक्वायरमेंट तिथे तर आहेच, पण ही सिस्टम मी त्याच्यात वापरू शकत नाही. माझी जी कॉस्ट होती 17,000 रुपयाची सिस्टम, ती मी वॉशिंग मशीन डेव्हलप करण्यासाठी वापरू शकत नाही. हा एक मेन ड्रॉबॅक आहे. पण तो ड्रॉबॅक सॉल्व्ह करण्यासाठी इंटेलने काय केलं, एकच आयसी मध्ये एक 40 पिन आयसी घेतली इंटेलने. 1981 इंटेलने एक आयसी घेतली आणि ह्या आयसी मध्ये काय केलं, एक छोट्याशा ब्लॉकवर माझा सीपीयू टाकला. सीपीयू म्हणजे मी त्याला म्हणतो सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट. थोडीशी रॅम, कारण मला वॉशिंग मशीनचं जर ऑपरेशन करायचं असेल तर खूप जास्त रॅमची गरज नाही. रॉम घेतली जेवढी मला गरजेची प्रोग्राम स्टोअर करण्यासाठी. काही थोडंफार आयओ पोर्ट्स घेतले, एखादा टायमर, 1-2 टायमर असतील तर ते टायमर घेतले आणि त्याच्यानंतर सिरियल कम्युनिकेशन करू शकतो. अशा पद्धतीने एक फक्त 40 पिनची आयसी तयार केली, जे की मी याच्या आधी जर बघितलं तर माझी 16,000 रुपयाची सिस्टम तयार होत होती, कॉम्प्युटर सिस्टम. ठीक आहे. त्याच्याऐवजी त्यांनी काय केलं, वर्ष काय सांगतोय मी, 1981 इंटेल हॅज डेव्हलप 40 पिन आयसी, 40 पिनची एक आयसी तयार केली. आणि त्या आयसी मध्ये काय काय आहे, त्या आयसी मध्ये मी काय काय सांगतोय, काय काय त्या आयसी मध्ये. अरे ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला लागतायत ना, मी तुम्हाला ऑलरेडी फंक्शन सांगितलं प्रत्येक गोष्टीचं काय काय. सीपीयू लागतोय प्रोसेसिंग करण्यासाठी, येस नो, येस सर. येस, व्हेरी गुड. मग सीपीयू लागतो, रॅम लागते, रॉम लागते, आयओ पोर्ट्स लागतात. हे माझ्या मदरबोर्डवर, माझ्या कम्प्युटर मध्ये जर मी बघितलं तर ह्या सेपरेट आयसी आहेत सगळ्या. हार्ड डिस्क माझी वेगळी असते. तुम्ही जर हार्ड डिस्कची साईज बघितली, रॅमची, तर तुम्हाला असं वाटेल की अरे हे किती मोठ्या वस्तू आहेत. आणि ह्या सगळ्या वस्तू त्यांनी 40 पिनच्या एका आयसी वर बसवल्या. सीपीयू ची पण कॅपॅबिलिटी, लो पिन प्रोसेसर, छोटा सीपीयू. खूप जास्त हायफाय काम नाही करायचं मला. वॉशिंग मशीन मध्ये मला खूप हायफाय काम नाही करायचं. फक्त काय करायचं, त्याचं वेट मेजर करायचं, फक्त घ्यायचं, डिटर्जंट घ्यायचं आणि प्रोसेस करायची. एवढं सिंपल काम आहे. त्याच्यासाठी मला खूप स्पीड एक साधा माणूस पण करू शकतो असं जर आपण म्हटलं तरी चालेल. तर मग त्याने सीपीयू थोडासा छोटा घेतला. छोटा म्हणजे लो बिट प्रोसेसर मी ज्याला म्हणतो. त्याच्यानंतर थोडी टेम्पररी मेमरी, थोडी परमनंट मेमरी ज्याच्यात मी प्रोग्राम स्टोअर करतो, 4 आयओ पोर्ट घेतले, 2 टायमर घेतले आणि एक सिरियल पोर्ट घेतला. अशी ही 40 पिनची जी आयसी तयार झाली त्याला मी म्हणतो मायक्रो कंट्रोलर. मायक्रो कंट्रोलर. गॉट दिस. Yes, yes, sir. अ व्हेरी स्मॉल डिफरन्स. आता समजा आम्ही तुम्हाला एक ऍप्लिकेशन सांगतो, त्या ऍप्लिकेशन मध्ये तुम्ही मला सजेस्ट करायचे की व्हॉट यू आर गोइंग टू यूज, वेदर यू आर गोइंग टू यूज मायक्रो प्रोसेसर और मायक्रो कंट्रोलर. बिकॉज इन नेक्स्ट स्लाइड आय एम गोइंग टू सी मी हे मायक्रो कंट्रोलर पार्ट होतो इथे की मला रॅम पण हवी आहे, एक सीपीयू हवा आहे, रॅम हवी, रॉम हवी, आयओ पोर्ट, सिरियल पोर्ट, टायमर, हे सगळं हवंय. आणि हे सगळं मी एकाच आयसी वर ज्यावेळेस फॅब्रिकेट केलं, इंटेलने फॅब्रिकेट केलंय इन 1981, त्याला मी म्हणतो मायक्रो कंट्रोलर. मग म्हणजे इन शॉर्ट मी काय म्हणतो, इट इज अ सिंगल चिप सीपीयू, इट इज अ सिंगल चिप मशीन म्हणतो. ठीक आहे. सिंगल चिप सीपीयू याला म्हणतो मी. त्याला ऍप्लिकेशन त्याचा एम्बेडेड मध्ये वगैरे आहे, तो पुढचा पार्ट आहे. मी त्याला ब्लॉक डायग्राम मध्ये मी असं दाखवू शकतो. सिंगल चिप वर सीपीयू, रॅम, रॉम, आयओ पोर्ट्स, टायमर्स अँड सिरियल पोर्ट, ऑल दिस थिंग्स आर प्रेझेंट. येस. कॉस्ट किती असेल या सिस्टमची तुम्हाला वाटतं? जर मी मी आता तुम्हाला मायक्रो प्रोसेसरची जे टोटल सिस्टम सांगितली, त्या सिस्टमची कॉस्ट तुम्हीच मला सांगितली की 15-16 हजार रुपये लागतात. ही जी काय आयसी तयार झाली ज्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी आहेत, रॅम, रॉम पण आहे, त्याची कॉस्ट किती असेल? इंटेलने जी काही 805 होती पहिली आयसी 8051, त्याची कॉस्ट किती असेल आता जर तुम्ही मार्केटमध्ये परचेस करायला गेले तर? व्हॉट यू थिंक, किती कॉस्ट? इट विल चार्ज यू 100 रुपीज.
इट विल चार्ज यू 100 रुपीज. ज्याच्यामध्ये सीपीयू, रॅम, रॉम, आयओ पोर्ट, टायमर सगळं आहे. हे तुम्ही परचेस करायला गेलं तर 100 रुपयाला तुम्हाला मिळेल आणि मी परचेस करायला गेलो तुम्ही 80 रुपयामध्ये पण मिळू शकतो. ठीक आहे. सो दिस इज अ कॉस्ट डिफरन्स. का? कारण एवढे 18,000 रुपयाची सिस्टम मी वॉशिंग मशीन बनवायला वापरू नाही शकत. तर मग इंटेलने सोल्युशन दिलं, ओके तुम्हाला हाय प्रोसेसिंग करायची नाहीये, जेवढा माझा i3 प्रोसेसर काम करू शकतो तेवढा हा माझा सीपीयू काम करणार नाही. ठीक आहे. पण माझं छोटंसं काम मी याच्याने करू शकतो आणि मला त्या आयसी ची किंमत फक्त 100 रुपये लागते आणि मी माझी सिस्टम बनवू शकतो. ठीक आहे. आता डिफरन्स काय? मग बऱ्याच जणांना कन्फ्युजन असतं की सर मायक्रो प्रोसेसर चांगला की मायक्रो कंट्रोलर चांगला, कोणता वाटतं तुम्हाला चांगला असेल? हाऊ यू कम्पेअर द मायक्रो प्रोसेसर अँड मायक्रो कंट्रोलर? हाऊ यू कम्पेअर द मायक्रो प्रोसेसर अँड मायक्रो कंट्रोलर? Yes, this is comparison. मायक्रो प्रोसेसर सिस्टम जी असते ही सीपीयू स्टँड अलोन असतो, सेपरेट असतो. रॅम, रॉम, आयओ पोर्ट, टायमर हे मला सेपरेटली कनेक्ट करता येतात. मायक्रो कंट्रोलर मध्ये या सगळ्या गोष्टी एका आयसी वर असतात. सीपीयू, रॅम, रॉम, आयओ पोर्ट अँड टायमर ऑल ऑन अ सिंगल चिप. तुम्ही हे बघितलं तर डिझायनर मी ठरवू शकतो की मला i3 च्या प्रोसेसर बरोबर 500 GB ची हार्ड डिस्क हवी, म्हणजे रॉम हवी, 2 GB ची रॅम हवी. अशा पद्धतीचं मी स्पेसिफिकेशन ठरवू शकतो. what quantity of RAM and ROM and IO ports that you want. Micro port IO port जे आहेत तेच तुम्हाला यूज करायला मिळतात, तुम्हाला एक्स्ट्रा वाढवता येत नाही. ही सिस्टम एक्सपेन्सिव्ह असते मायक्रो प्रोसेसर सिस्टम. पण मायक्रो कंट्रोलर सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव्ह सोल्युशन आहे. पॉवर कन्झम्पशन इज व्हेरी लो आणि आयसी यू कॅन इमॅजिन अ 40 पिन आयसी तेवढ्या साईज मध्ये ती बसते. येस. मायक्रो प्रोसेसर सिस्टम ही वर्सेटाईल सिस्टम असते. वर्सेटाईल म्हणजे काय? मी त्याच्याने वेगवेगळे ऍप्लिकेशन्स घेऊ शकतो. मला काहीतरी सर्किट डायग्राम डिझाईन करायची, त्याच्यासाठी मी एक सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केलं की माझा कम्प्युटर यूज करू शकतो. मेकॅनिकलचे लोक असतील त्यांना ऑटोकॅड सॉफ्टवेअर त्यांनी इन्स्टॉल केलं की ते त्यांचे मशीन डिझाईन करू शकतात. माझ्या अकाउंट सेक्शन वाले त्या कम्प्युटरला अकाउंटिंग साठी यूज करू शकतात. माझ्या घरी माझ्या मुली असतील तर त्या त्यांच्या नेट सर्फिंग साठी किंवा गेम खेळण्यासाठी यूज करू. बट दिस टाइप ऑफ सिस्टम, एक वेळेस तुम्ही मायक्रो कंट्रोलरची आयसी घेतली आणि त्याच्याने वॉशिंग मशीन बनवलं, तर त्याच्यानंतर तुम्हाला वाटलं की नाही आता वॉशिंग मशीन ऐवजी मी त्याला ओव्हन मध्ये कन्वर्ट करायला तर करता येत नाही. दे आर फॉर सिंगल पर्पज, डेडिकेटेड टास्क साठी तुम्हाला ते यूज करायचे असतात. ठीक आहे. नेक्स्ट याचं स्पीड ऑफ ऑपरेशन मायक्रो प्रोसेसरचा व्हेरी फास्ट असतो. कंपॅरेटिव्हली मायक्रो कंट्रोलरचा आर स्लो, लो स्पीड ऑफ ऑपरेशन. डिफरन्स लक्षात आला? मायक्रो प्रोसेसर मायक्रो कंट्रोलरचा डिफरन्स लक्षात आला? येस मॅम. म्हणजे आपण साइडला लगेच जाऊ पटकन. ओके. नेक्स्ट वन हे कसं चूज करायचं? आता याच्यात पण जर तुम्ही सर्च केल्यास तर मायक्रो कंट्रोलर चूज करणं सुद्धा एक डिफरंट टास्क आहे. मी याला जास्त वेळ देत नाही कारण त्याच्यात पण मायक्रो कंट्रोलरचे वेगवेगळे टाइप्स आहेत. 8 बिट मायक्रो कंट्रोलर, 16 बिट मायक्रो कंट्रोलर, 32 बिट मायक्रो कंट्रोलर. कोणता सिलेक्ट करायचा, कसा सिलेक्ट करायचा? कारण वेगवेगळ्या कंपन्या बनवतात. झेरॉक्स कंपनी Z8 बनवते, इंटेल 8051 बनवते जे की तुमच्या सिलेबस मध्ये आहे. फ्रीस्केल एक कंपनी आहे जी की 6811 बनवते. मायक्रोचिप चे मायक्रो कंट्रोलर बनवते. बऱ्याच कंपन्या आणि त्या बऱ्याच कंपन्या वेगवेगळे मायक्रो कंट्रोलर बनवतात. तुम्ही कोणता सिलेक्ट करायचा हे डिपेंड करतं ह्या आयडिया. माझी जी रिक्वायरमेंट करू शकतो का, हा पहिला क्रायटेरिया. तो मायक्रो कंट्रोलर फक्त घेतला असं नाही, त्याच्यासाठी तुम्हाला त्याच्यात प्रोग्राम बनवण्यासाठी काही सॉफ्टवेअर लागतात. ते सॉफ्टवेअर अवेलेबल आहेत का? आणि तिसरा क्रायटेरिया असतो की तो आज मी घेतला आणि मला 10 दिवसानंतर वाटलं की अजून मला एक पीस हवाय, मी घ्यायला गेलो तो म्हटलं की नाही संपले, आता मिळत नाही, ती कंपनी बंद झाली, चालेल का? नाही. तो वाईडली अवेलेबल इन प्रेझेंट डे ऍज वेल एज चूज कर. ओके. मायक्रो कंट्रोलर ज्यावेळेस डेव्हलप झाला तो 1981 फर्स्ट मी सांगितलं 8051. तो 8 बिट प्रोसेसर, दॅट नेम
ऑफ मायक्रोकंट्रोलर 8051 जो पहिला 8051 मधला पहिला 8 तो काय सांगतो इट इज अ 8 बिट सीपीयू. इट इज अ 8 बिट सीपीयू म्हणजे काय 11010011 आणि 10100011 या दोन नंबरचं मला ऍडिशन करायचं असेल तर ते मी करू शकतो कारण माझ्या सीपीयू ची कॅपॅसिटी काय आहे हा 8 बिट डेटा मी ह्या 8 बिट डेटा बरोबर ऍड करू शकतो. दिस इज द कॅपॅबिलिटी ऑफ माय 8051. जर समजा मला 16 बिटची ऍडिशन करायची असेल तर आधी मला लोअर 8 बिटची ऍडिशन करून घ्यावी लागेल. त्याच्यानंतर त्याच्यातनं जो कॅरी आला तो हायर बिट 8 बिटची ऍडिशन कॅरी होत असताना त्याच्यामध्ये ऍड करावा लागतो. अशा पद्धतीने मी 16 बिटचा ऑपरेशन करताना वेगळ्या पद्धतीने करतो त्याच्यासाठी वेगळा प्रोग्राम लिहितो. पण त्याच्यामध्ये डायरेक्ट अशी इन्स्ट्रक्शन नाही की ज्याच्याने दोन 16 बिटचं ऑपरेशन होईल. ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन हे सगळं तो 8 बिट डेटावर करत असतो म्हणून मी त्याला म्हणतो 8 बिट सीपीयू and so I call it as a 8051. तो पहिला 8 जो आहे तो ते सांगतो की त्याच्यामध्ये जी 120 फॉर्म आहे त्याचा एक सिरियल पोर्ट आहे. एव्हरी पोर्ट इट इज ऑफ 8. प्रत्येक आयओ पोर्ट हा 8 बिटचा आहे. This total combination is a single chip and I call it as a microcontroller. We are system on chip. 5 डेव्हलप होताना सगळ्यात पहिले 8051 आला, नंतर 8052 आला, 8031 आला, 8751. त्याच्या अशा प्रत्येक स्टेज मध्ये त्याची डेव्हलपमेंट होत गेली. And nowadays we are not using 8051. आता तुम्ही जर मार्केटमध्ये गेला तर परचेस करायला सांगितलं की मला 8051 द्या तर तो 8051 देत नाही. तो देताना तुम्हाला 89 V51 RD2 वगैरे अशी काहीतरी आयसी देत आणि तुम्हाला असं वाटतं की अरे त्याच्यावर 8051 लिहिलेलंच नाहीये कारण 8051 आता कोणी वापरत नाही बिकॉज इट इज वन टाइम प्रोग्रामेबल आयसी. ती ज्यावेळेस डेव्हलप झाली त्यावेळेस ती नाव मग तुम्ही म्हणता की तो ती का देतो कारण ह्या ज्या फॅसिलिटीज मी आधी 8051 मध्ये दिल्या इंटेलने परमिशन देऊन टाकली की तुम्ही ह्या फॅसिलिटी देऊन तुम्ही तुमच्या पद्धतीने त्या आयसी बनवू शकता. अशी परमिशन अशा पद्धतीने 8051, 8052 आणि 8031 याचं कंपॅरिझन मी या टेबल मध्ये दाखवलंय हे तुम्ही बघू शकता. नंतर त्याच्यामध्ये वेगवेगळे आयसी येतात. रॉम 8031 मध्ये रॉम नसते. 80 मास्केबल रॉम असते. मास्केबल 80 जर असेल तर मी त्या रॉम वर परत डेटा राईट करू शकत नाही. 8 सिरीज काय सांगते की ती इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमरी ओनली मेमरी आहे जी की मी अल्ट्रा व्हायोलेट रेज नाही करतो. या डिटेल्स मध्ये मी जास्त जात नाही. टॉपिक ऑफ युअर सिलेबस दॅट इज या मायक्रोकंट्रोलर मध्ये ऍक्च्युअली आहे का इन शॉर्ट काय आहे त्याच्यामध्ये इन शॉर्ट तुम्हाला कळलं काय काय आहे त्याच्यामध्ये हे मी परत आला ओके. त्या सगळ्या गोष्टी एका मी जी लिस्ट केलेली होती 8 बिट सीपीयू आहे त्याच्यात 8 बिट सीपीयू आहे. रॅम किती आहे 128 बाईट. 4 किलोबाईट ऑफ रॉम आहे. नंतर आयओ पोर्ट आहे त्याच्यात 2 टायमर आहेत आणि एक सिरियल पोर्ट आहे. हे सगळं जे काय आहे हे एका चिपवर आहे आणि त्या चिप मध्ये ते एकमेकांना कनेक्टेड आहे. तुम्हाला ह्या प्रत्येक ब्लॉकचं जर फंक्शन कळलं तर तुम्हाला आर्किटेक्चर कळलं असं आपण म्हणतो. म्हणून मी सुरुवात करताना कुठून केली की मी माणूस म्हणून कसा काम करतो हे जर मला कळलं असेल तर मला हे कळेल की आता मशीन मध्ये नाही तर हे रॅम कशासाठी वापरतात रॉम कशासाठी वापरतात हेच कळत नाही लोकांना. ठीक आहे. दॅट शुड नॉट बी द केस. तसं होऊ नये म्हणून मी तुम्हाला तिथून सुरुवात केली होती. ओके. नेक्स्ट पार्ट हे कसं कनेक्टेड आहे. नाउ यू टेल मी व्हॉट इज फंक्शन ऑफ सीपीयू. आता तुम्ही सांगायचं की सीपीयूचं फंक्शन काय. सीपीयूचं फंक्शन काय सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट म्हणजे तो प्रोसेस करतो म्हणजे एक्झॅक्टली काय करतो. दोन टाईपच्या प्रोसेसिंग आहेत मी तुम्हाला सांगितलं ऑलरेडी. 2 टाईपच्या प्रोसेसिंग आहेत. लॉजिकल. ओमकार व्हेरी गुड व्हेरी करेक्ट. अरिथमॅटिक आणि लॉजिकल ऑपरेशन करतो म्हणजे माझं जे मेन काम आहे
जी प्रोसेस करणं, डेटाला प्रोसेस करणं म्हणजे अरिथमॅटिक ऑपरेशन करणं आणि लॉजिकल ऑपरेशन करणं, हे सगळ्यात महत्वाचं काम माझा हा सीपीयू करत असतो. ठीक आहे. पण हे काम करण्यासाठी आधी माझ्याकडे डेटा तर हवा, डेटा तर पाहिजे. त्या डेटावर जर काम करायचंय तर तो सगळा डेटा, माझा जो प्रोग्राम मी लिहितो मायक्रो कंट्रोलर साठी, इज अ ब्लॅक शिप. इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्रोग्राम इट, इट इज युजलेस डिव्हाइस. जर तुम्ही त्याच्यामध्ये प्रोग्राम राईट डाऊन करत नसाल तर ती आयसी काही कामाची नाही. सो आय हॅव टू प्रोग्राम इट. मग मी तो प्रोग्राम लिहितो, तो प्रोग्राम कुठे सेव्ह होतो, तर तो प्रोग्राम माझा प्रोग्राम रॉम मध्ये सेव्ह होतो. मग मी जो प्रोग्राम लिहितो, मग सीपीयू काय करतो, म्हणजे प्रोग्राम लिहिलेला असतो तो एक्झॅक्टली इन्स्ट्रक्शन फॉर्म मध्ये सेव्ह होत नाही. तो 0 आणि 1 च्या फॉर्म मध्ये सेव्ह होतो. तो कसा सेव्ह होतो तर आपण नंतर बघू. पण हा जो प्रोग्राम आहे, सीपीयू काय पहिली इन्स्ट्रक्शन घेतो, तिला एक्झिक्यूट करतो, नंतर दुसरी इन्स्ट्रक्शन घेतो, परत तिला एक्झिक्यूट करतो. अशा पद्धतीने माझा जो मेन प्रोग्राम आहे तो माझ्या रॉम मध्ये आहे, जी की माझी परमनंट मेमरी आहे. जोपर्यंत मी तिला स्वतःहून इरेज करत नाही किंवा त्याच्यावरचा प्रोग्राम चेंज करत नाही, तोपर्यंत त्याच्यावरचा डेटा लॉस होत नाही. तुम्ही माझा मायक्रो कंट्रोलर असलेली सिस्टम बंद केली, पॉवर ऑफ केली, नंतर परत पॉवर ऑन केली, तरी माझा तो डेटा जसाच्या तसा असतो. म्हणून मी त्याला परमनंट मेमरी म्हणतो. ठीक आहे. आणि माझा प्रोग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन आन्सर लक्षात आहे. क्वेश्चन असा असतो, तुमचा प्रोग्राम कुठे सेव्ह होतो, प्रोग्राम कुठे होतो तुमचा? रॉम मध्ये. व्हेरी गुड, रॉम मध्ये. पण मग आता प्रोग्राम मध्ये असं लिहिलंय की टेम्परेचर मेजर करायचं, मध्ये टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम बनवायची, की टेम्परेचर कंट्रोल झालं पाहिजे. त्याच्यासाठी मी टेम्परेचर सेन्सर लावतो आणि त्या टेम्परेचर सेन्स केलं की ते मी माझ्या मायक्रो कंट्रोलरला घेणार आहे. त्याच्यानंतर ही प्रोसेसिंग होणार आहे. आता मी हे एक्झाम्पल घेऊनच तुम्हाला ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करतो. मग मी प्रोग्राम लिहिला. काय प्रोग्राम लिहिला की टेम्परेचर आधी सेन्स करा, कारण मला ते कंट्रोल करायचं असेल तर आधी मला ते सेन्स करावं लागेल. आणि त्याच्यासाठी मला सेट पॉईंट लावावं लागेल. समजा 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज माय सेट पॉईंट आणि ऍक्च्युअल टेम्परेचर आलं माझं काहीतरी 35 डिग्री. माझा सेट पॉईंट 25 डिग्री, माझं ऍक्च्युअल टेम्परेचर 35 डिग्री. तर मी फॅन आणि कूलर हे दोन आहेत, हे माझे फायनल कंट्रोल एलिमेंट आहेत, ज्यांना की माझा सीपीयू जो आहे तो ऑर्डर करणार आहे, तू चालू हो, तू बंद हो, तू चालू हो, तू बंद हो. हिटर आणि कूलरला ऑन आणि ऑफ करण्याचं काम, इन्स्ट्रक्शन जे आहेत, ऑर्डर जे आहेत, नेहाने जसं सांगितलं की माझा सीपीयू ऑर्डर करतो. कोणाला करतो? त्या फॅनला. फॅन म्हणण्यापेक्षा मी असं म्हणेल हिटरला आणि कूलरला करतो. आता माझं टेम्परेचर ऍक्च्युअली 35 डिग्री आहे आणि माझा सेट पॉईंट 25 डिग्री आहे. तर मग याचं जे कंपॅरिझन जे आहे, आता इथे अरिथमॅटिक ऑपरेशन करायचं, अरिथमॅटिक ऑपरेशन कोण करणार आहे? माझा सीपीयू करणार आहे. आणि जो काही डिफरन्स 10 डिग्री सेंटीग्रेडचा येतो, मग टेम्परेचर कमी करावं लागेल, त्याच्यासाठी मला कूलर ऑन करावं लागेल. हे डिसिजन माझा सीपीयू. लक्षात आलं? हे एक्झाम्पल लक्षात आलं? अरिथमॅटिक आणि लॉजिकल ऑपरेशन माझा सीपीयू करणार आहे, पण त्याच्यासाठी जो हा डेटा रीड केल्यानंतर हा मी ते टेम्परेचर माझं रॅम वर सेव्ह होतं. लक्षात आलं? माझा टेम्पररी डेटा जो काय मी पोर्ट थ्रू रीड केला, जसं की माझं 35 डिग्री टेम्परेचर जे मी एक्झाम्पल सांगतो त्या एक्झाम्पल प्रमाणे, ते सगळं माझं रॅम वर स्टोअर्ड होणार आहे. आणि मग माझा प्रोग्राम काय करतो? सीपीयू काय करतो? चेक करतो प्रोग्राम मध्ये सेट पॉईंट किती दिला आहे? 25 डिग्री. ऍक्च्युअल टेम्परेचर कुठे आलंय? रॅम वर आलंय. किती आहे? 35 डिग्री. मग त्या दोघांना घेतो आणि त्याचं सबस्ट्रॅक्शन करतो. सबस्ट्रॅक्शन केलं, त्याला कळतं की अरे हे तर पॉझिटिव्ह टेम्परेचर डिफरन्स येतोय, 10 डिग्री जास्त आहे, टेम्परेचर जास्त आहे का? ओके, प्रोग्राम मध्ये मी असं केलेलं आहे, टेम्परेचर एरर जो आहे तो पॉझिटिव्ह असेल तर माझा कूलर ऑन करा. मी कूलरला ऑन करतो. माझी स्क्रीन दिसते तुम्हाला? हॅलो, माझी स्क्रीन दिसते तुम्हाला? येस सर, स्क्रीन इज विजिबल. एक सेकंड माझा सिस्टम.
पॉवर गेल्यामुळे प्रॉब्लेम झाला. माझी स्क्रीन दिसते तुम्हाला? हो सर. Yes, sir. ओके. सो माझं जे टेम्पररी डेटा जो आला आहे पोर्ट थ्रू, तो पोर्ट वरचा डेटा माझा रॅम मध्ये स्टोअर्ड होतो, जे की मी एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं टेम्परेचर. आणि ह्या टेम्परेचर प्रोग्राम वाईज एक्झिक्यूट करत असताना सीपीयू काय करतो, या दोघांचा टेम्परेचरचा डिफरन्स घेतो आणि माझा जो फॅन आणि कूलर हे जे कनेक्ट केलंय हे परत आयओ पोर्टवर कनेक्ट केलंय. माझा सीपीयू परत ऑर्डर करतो की फॅन ऑन करा, कूलर ऑन करा, हीटर ऑन करा. अशा पद्धतीचे ते पोर्ट्स वर कनेक्टेड त्यांना ऑन ऑफ करण्याचं काम माझा सीपीयू करतो किंवा ऑर्डर माझा सीपीयू देतो. ओके. काही फंक्शन्स मध्ये मला गरज पडते की टाइम रिलेटेड ऑपरेशन. फॉर एक्झाम्पल मी असं कन्सिडर करतो की बॉटल फिलिंग प्लांट चालू आहे, तुमच्या कन्व्हेअर वर बॉटल आली, एक्झॅक्ट पोझिशनला आली, वरून मी वॉल्व ओपन करतोय. जस्ट इमॅजिन द प्रोसेस. माझी कोको कोलाची बॉटल फिल करायची आहे, ती वरच्या मोठ्या ह्यूज टँक मध्ये फिल करू आहे आणि मी तो वॉल्व ऑन केल्यानंतर ती बॉटल फिल व्हायला लागली. आफ्टर अ सर्टन टाइम पिरियड दॅट वॉल इट इज सपोज टू बी क्लोज. किती वेळानंतर? मे बी आफ्टर 7 सेकंड. मग हा जो टाइम पिरियड आहे हे कॅल्क्युलेट करण्याचं काम कोण करतं? तर माझ्याकडे माझे टायमर्स असतात. माझ्याकडे 2 टायमर आहेत, टायमर 0 आणि टायमर 1. दिस टायमर्स कॅन बी यूज ॲज अ काउंटर. ते काउंटर म्हणून पण काम करतात. टायमरचे 2 काम आहेत. एक तर टाइम डिले जनरेट करण्यासाठी, जसं मी पहिला एक्झाम्पल सांगितलं की बॉटल आलेली आहे, मी वॉल ओपन केला आणि किती वेळानंतर तो वॉल बंद करायचा, तो डिले जो जनरेट करायचं काम करतो तो टायमर करतो. आणि काउंटर म्हणजे काय? का पूर्ण शिफ्ट मध्ये किती बॉटलचं प्रोडक्शन झालं हे जर मला काउंट करायचं असेल तर तो काउंटर म्हणून पण काम होतो. तो टायमर आणि काउंटर हा जो ब्लॉक आहे हा 2 पद्धतीने वापरला जातो. एक वेळेस तो टायमर म्हणून यूज होतो, त्यावेळेस तो टाइम डिले जनरेट करतो, आणि एक वेळेस तो काउंटर म्हणून वापरला जातो, त्यावेळेस तो काउंटर म्हणून यूज होतो. गॉट इट? हे कळला टायमर काउंटर ब्लॉकचं फंक्शन? Yes, sir. टायमर काउंटर ब्लॉक. ओके. नेक्स्ट. अशा पद्धतीने अजून एक मी तुम्हाला गोष्ट सांगितली की हा जे पोर्ट आहे, 4 पोर्ट जे आहेत, म्हणजे मला टेम्परेचर जे मी रीड करतोय, टेम्परेचर रीड करताना ते 8 बिट फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतो. देयर इज वन इम्पॉर्टंट ब्लॉक, अॅनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. याच्याने मी अॅनालॉग डेटाला डिजिटल मध्ये कन्वर्ट करतो. माझा कम्प्लीट मायक्रो कंट्रोलर हा डिजिटल डिव्हाइस आहे. माझा कम्प्युटर हा डिजिटल डिव्हाइस आहे, त्याला अॅनालॉग सिग्नल कळत नाही. म्हणून मी आधी जो काही सिग्नल असेल, माझं टेम्परेचर आहे 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मी त्याला 0 to 5 व्होल्ट मध्ये कन्वर्ट करतो. माझा टेम्परेचर सेन्सर आहे, थर्मोकपल, आरटीडी, ते सेन्स करतात आणि मला ते इलेक्ट्रिकल सिग्नल देतात. व्होल्टेज मध्ये व्हॅरी होतो, 0 to 5 व्होल्ट मध्ये व्हॅरी होतो. त्यावेळेस 0 डिग्री टेम्परेचर 0 व्होल्ट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 5 व्होल्ट. अशा पद्धतीने तो व्हॅरी होतो. तो व्हॅरी होत असताना तो अॅनालॉग सिग्नल आहे, त्याला मी डिजिटल मध्ये कन्वर्ट करतो, त्याला 8 बिट फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतो. असा जो डेटा असतो तो 8 बिट डेटा मी या पॅरलल पोर्ट थ्रू घेऊ शकतो किंवा पॅरलल पोर्ट थ्रू घेऊ पण शकतो. बाहेर एखादा वॉल मला 0 to 100% ओपन आणि क्लोज करायचा आहे, तर तो 8 बिट डेटा सेंड करून मी त्याला पूर्ण क्लोज किंवा 25%, 10%, 50%, 75% की 100% अशा वेगवेगळ्या स्टेज मध्ये मी त्याला ओपन क्लोज करू शकतो. तर तसा करायचा असेल तर मी डेटा त्याला देऊ शकतो बाय युझिंग दिस पोर्ट, पॅरलल पोर्ट. सिरियल कम्युनिकेशन इज अ वन मेथड, इट्स अ लो कॉस्ट सोल्युशन. तुम्ही लांबपर्यंत डेटा ट्रान्समिट करू शकता आणि तो डेटा 8 बिट फॉर्म मध्ये न जाता, समजा मला 1 1 0 1 0 0 1 1 हा डेटा सेंड करायचा आहे, तर सगळ्यात आधी मी काय करतो, या 1 ला सेंड करतो, नंतर या 1 ला सेंड करतो, नंतर 0 ला, नंतर या 0 ला, नंतर 1 ला, 0 ला, अशा पद्धतीने एक एक बिट मी सेंड करतो. या आयओ पोर्ट्स मध्ये काय होतं, एकाच वेळेस मी हे 4 बिट देतो, म्हणून मला 4 पिन लागतात, सॉरी 8 पिन लागतात. ज्या वेळेस मला 8 बिट डेटा द्यायचा आहे त्यावेळेस मला 8 पिन लागतात. पण ह्या सिरियल पोर्ट मध्ये काय असतं की एकाच पिनने मी 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट किती पण डेटा मी एकाच पिनने रिसिव्ह करू शकतो, किंवा मला बाहेर द्यायचा असेल तर मी एकाच पिनने देऊ शकतो. RxD पिनने मी डेटा रिसिव्ह करतो, माझा मायक्रो कंट्रोलर बिट बाय बिट सिरियली डेटा रिसिव्ह करतो आणि ट्रान्समिट पिनने सिरियली डेटा ट्रान्समिट करतो. अशा पद्धतीने हा सिरियल पोर्टचा ब्लॉक आहे. त्याच्यानंतर एक महत्वाचा ब्लॉक येतो की ज्यावेळेस मी डेटा सेंड करतो, रिसिव्ह करतो, तर काही सिग्नल जे अशा असतात की जे याला कंट्रोल करण्याचं काम करतात.
मी सिग्नल सेंड केलेला आहे, तुला मिळाला का? अशा पद्धतीचे काही क्वेश्चनिंग होते, त्याला एक्नॉलेजमेंट असा एक कन्सेप्ट आहे. करेक्ट? तर मी डेटा सेंड केलाय, तू रिसिव्ह कर, तू उचल, किंवा तू डेटा रिसिव्ह सेंड केलाय का, मी आता तो घेतो. अशा पद्धतीचे काही कंट्रोल सिग्नल असतात, त्याला आपण कंट्रोल सिग्नल म्हणतो. ते कंट्रोल सिग्नल जो की डेटाही नसतो, जो की ऍड्रेस पण नसतो, दॅट इज अ थर्ड टाइप ऑफ बस, दॅट इज कंट्रोल बस. 3 बसेस असतात. ज्यावेळेस मी डिजिटल फॉर्म मध्ये डेटा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सेंड करतो, त्यावेळेस त्या 3 टाइपच्या बसेस असतात. एक तर असते डेटा बस, दुसरी असते ऍड्रेस बस, आणि तिसरी असते माझी कंट्रोल बस. तर अशी ही कंट्रोल सिग्नल सेंड करण्याचं काम जे आहे त्या कंट्रोल बस वरून मी करतो. त्याच्यासाठी एक सेपरेट ब्लॉक असतो. त्याच्यासाठी अजून पुढचा एक महत्वाचा ब्लॉक आहे. मी माझ्या बॉडी मधला एक महत्वाचा पार्ट तुम्हाला सांगितलाच नाही. माझी बॉडी ज्यावेळेस काम करते त्यावेळेस माझ्या हार्टचं फंक्शन फार महत्वाचं आहे. हार्ट काय करतो? माझ्या टोटल सिस्टमला सिंक्रोनाइज करतो. हार्टबीट वाढले तर सिस्टम वेगळी काम करायला लागते, हार्टबीट कमी झाले तर सिस्टम वेगळ्या पद्धतीने काम करते. तर माझ्या या टोटल सिस्टमचा जो हार्ट आहे दॅट इज माय ऑसिलेटर ब्लॉक. तुम्ही डिजिटल टेक्निक मध्ये एक कन्सेप्ट शिकलाय, असिंक्रोनस आणि सिंक्रोनस ऑपरेशन. सिंक्रोनस ऑपरेशन करण्यासाठी मला एक क्लॉक पल्स लागते आणि माझं पूर्ण टोटल सिस्टम ही त्या एका क्लॉक पल्स वर काम करते. त्याच्यासाठी मला क्लॉक पल्स लागते आणि ती क्लॉक पल्स देण्याचं काम माझा हा ऑसिलेटर ब्लॉक करतो. हे कळलंय तुम्हाला? येस, ऑसिलेटर ब्लॉक. ओके, अजून एक शेवटचा ब्लॉक येतो म्हणजे माझा इंटरप्ट कंट्रोल ब्लॉक. इंटरप्ट म्हणजे काय? एखादं काम चालू आहे आणि मध्येच काहीतरी इंटरप्ट आला. जसं आता आपलं लेक्चर चालू होतं, माझ्याकडे 2 स्क्रीन होत्या, पॉवर गेल्यामुळे आता माझा एक स्क्रीन बंद पडला. हा एक प्रकारचा इंटरप्ट झाला. ठीक आहे. तसंच माझा मायक्रो कंट्रोलर काहीतरी काम करतोय, पण काही काम करत असताना अचानक काहीतरी एक महत्वाची गोष्ट घडली. तो सिग्नल माझा मायक्रो कंट्रोलरला द्यायचा असतो, जेणेकरून मायक्रो कंट्रोलर काय करतो, त्याचं जे चालू काम आहे ते थांबवतो आणि जो सिग्नल आला आहे त्याला रिस्पॉन्ड करण्यासाठी एक महत्वाचा सबरूटीन लिहिलेला असतो, एक छोटासा प्रोग्राम लिहिलेला असतो. त्याला आपण इंटरप्ट सर्व्हिस रूटीन म्हणतो. त्या इंटरप्ट सर्व्हिस रूटीनने त्याला रिस्पॉन्ड करतो. तर असे इंटरप्ट जे आहेत ते टोटल 5 इंटरप्ट आहेत 8051 मध्ये. त्याच्यातले 3 जे आहेत ते इंटरनल आहेत आणि 2 जे आहेत ते एक्सटर्नल आहेत. तर ते 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट कनेक्ट करण्यासाठी आपल्याला एक महत्वाचा ब्लॉक आहे, दॅट इज इंटरप्ट कंट्रोल ब्लॉक. अशा पद्धतीने हे सगळे वेगवेगळे ब्लॉक आहेत आणि एवढे सगळे ब्लॉक हे इंटरनली एकमेकांना कनेक्टेड आहेत नेटवर्कने म्हणतो. आणि ही जी आहे ही माझी टोटल ब्लॉक डायग्राम तयार होते. याला आपण आर्किटेक्चर डायग्राम म्हणतो. कोणाला डाऊट आहे याच्यामध्ये? हे जे 4 पोर्ट मी कनेक्ट केले त्याला मी म्हणतो P0, P1, P2 आणि P3. हे चारही इनपुट पोर्ट म्हणून काम करतात आणि आउटपुट पोर्ट म्हणून पण काम करतात. दोन्ही पद्धतीने ते काम करतात. ठीक आहे. या ब्लॉक डायग्राम मध्ये तुम्हाला काही अडचण असेल तर विचारा, अदरवाइज वी कॅन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. हॅलो. No, sir. आवाज येत? हो सर, येतोय. नेक्स्ट स्लाइडला. ठीक आहे. दिस रेफरन्स टाकला की मजदी अलीच्या बुक मध्ये ब्लॉक डायग्राम. याच्यानंतर एक महत्त्वाचं असतं आपण प्रोग्रामिंग मॉडेल म्हणतो. ही तुम्हाला केनीत आहे. यस, खाली मी रेफरन्स टाकला केनीत अलीच्या बुक मध्ये. ज्यावेळेस मला प्रोग्राम लिहायचा असतो त्यावेळेस मला ब्लॉक डायग्राम माहिती आहे. त्या ब्लॉक डायग्राम मध्ये काय काय गोष्टी मला कळतंय, पण त्याच्यासाठी वेगवेगळे रेजिस्टर्स असतात. काही स्पेशल फंक्शन रेजिस्टर्स आहे. ही माझी जी आहे ही रॉम आहे. रॉम मध्ये मी काय सेव्ह करतो तुम्हाला सांगितलं मी काय सेव्ह करतो. रॉम मध्ये काय सेव्ह करतो? परमनंट डेटा. परमनंट डेटा काय? माझा लिहिलेला प्रोग्राम, सिस्टम साठी लिहिलेला प्रोग्राम हा माझा परमनंट डेटा किंवा काही असतो की जो परमनंट असतो. जसं मला एक सिस्टम माझ्या एलसीडी स्क्रीन जो लावलाय मी माझ्या सिस्टमला त्याच्यावर नाव दिसावं RSM पॉलिटेक्निक वेलकम्स यू. फक्त सिस्टम ऑन केली काय दिसतं त्या सिस्टमवर लगेच सुरू झाला RSM पॉलिटेक्निक वेलकम यू. मग हा जो डेटा हा तर मी काही इनपुट देत नाही, मग तो अशा पद्धतीचा परमनंट डेटा सुद्धा मी
याच्यात मध्ये स्टोअर करू शकतो. कोड म्हणतोय त्याला. ROM is called as a code memory in which I'm going to write down my main program and my permanent data. आणि RAM मध्ये मी काय सेव्ह करतो? टेम्पररी डेटा जो की माझं टेम्परेचर ते मी सेन्स केलं नंतर पुढच्या 5 मिनिट नंतर परत सेव्ह केलं. अशा मेमरी लोकेशन लागतात. ते आहेत माझे 128 मेमरी लोकेशन. त्याला बाईटचा अर्थ काय होतो? एक 8 बिट डेटा सेव्ह होतो. A group of 8 bit data we called it as a bit. आणि अशा 128 मेमरी शकतो म्हणून मी म्हणतो 128 बाईट. ROM काय आहे? 4K. 4K म्हणजे किती? 4K म्हणजे किती? हॅलो, 4K म्हणजे किती? K 1000. 1K म्हणजे किती? 1K म्हणजे 1000. 4K म्हणजे 4000. 4K म्हणजे 4000. Yes. Roughly we say it is 4000, but exactly if we calculate the memory locations, 4096 memory locations असतात. 00 hex form मध्ये. तुम्ही नंबर सिस्टम शिकलेला आहात का? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बायनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम शिकलेला आहात का? येस नो, फक्त येस किंवा नो सांगा. बायनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम तुम्ही शिकलेला आहात का? माझा सिंपल क्वेश्चन आहे. येस नो. Yes, sir. अरे येस शिकलेला. जर तुम्ही या FFF ला जो माझा एक्स नंबर आहे याला जर डेसिमल मध्ये कन्वर्ट केला तो माझा येतो 4095. ठीक आहे. आणि 4095 मग सर तुम्ही कसं काय सांगतात 4096 मेमरी लोकेशन? पहिल्या मेमरी लोकेशनचा ऍड्रेस हा नेहमी 0 असतो. पण रोल नंबर लिहिताना क्लासमध्ये असतात 1 2 3 4 5 6. पण डिजिटल मध्ये ज्यावेळेस तुम्ही असे काही नंबर देतात इट गेट ऑलवेज स्टार्टेड विथ 0. पहिला रोल नंबर नेहमी 0 असतो. म्हणजे मी क्लासमध्ये जर असं म्हटलं की माझे 50 विद्यार्थी आहेत तर माझे रोल नंबर कशा असतात 0 to 49. लक्षात ठेवा, ही डिजिटलची कन्सेप्ट आहे. मी 4 पोर्ट आहेत असं ज्यावेळेस म्हणतो त्यावेळेस पहिला पोर्ट माझा 0 असतो, दुसरा 1, तिसरा 2 आणि चौथा 3. P0, P1, P2, P3, 0 to 3 असे माझे 4 पोर्ट असतात. अशा पद्धतीने ही रॅम आणि रॉम असते. ठीक आहे. रॅम आहे आणि रॉम आहे. ओके, तुम्ही मला वेळ सांगायचा. दिस इज प्रोग्रामिंग मॉडेल. नंतरचा नेक्स्ट पार्ट हे फीचर्स आहेत. हे सगळ्या फंक्शन रजिस्टर जातात. मी शॉर्ट मध्ये फक्त स्पेशल फंक्शन रजिस्टर सांगतोय तुम्हाला. माझे इंटरप्ट साठी 2 रजिस्टर्स असतात. टायमर साठी हे 6 रजिस्टर्स असतात. सिरियल कम्युनिकेशन साठी हे 3 रजिस्टर्स असतात. PSW हा एक महत्वाचा रजिस्टर असतो. P 2 महत्वाचे रजिस्टर्स असतात की जे CPU च्या डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये असतात. A आणि B आर व्हेरी इम्पॉर्टंट रजिस्टर विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ द CPU. त्याच्यानंतर डेटा पॉइंटर हा एक रजिस्टर असतो 16 बिटचा जो की डेटाला पॉइंट आउट करतो आणि प्रोग्राम काउंटर हा एक रजिस्टर असतो जो की प्रोग्राम मेमरीला पॉइंट आउट करतो. आणि 4 पोर्ट साठी 4 रजिस्टर असतात ज्याला आपण लॅच म्हणतो. ठीक आहे. इथपर्यंत हा प्रोग्रामिंग मॉडेलचा पार्ट संपतोय. त्याच्यानंतर हे मी फक्त लिस्ट आउट केलंय की काय पिन डिस्क्रिप्शन जर बघितलं सिंपल पद्धतीने पिन डिस्क्रिप्शन बघा. मी सांगितलं तुम्हाला 40 पिनची IC असते 8051. सगळ्यात महत्वाचा असतो माझा VCC पिन नंबर 40. पिन नंबर 20 इज माय ग्राउंड. रिव्हर्स झेड कसा ड्रॉ करतो बघा. रिव्हर्स झेड मी असा ड्रॉ करतोय. रिव्हर्स झेड मी असा ड्रॉ केला म्हणजे माझा हा पोर्ट 0 इथे असतो, 1 इथे असतो, पोर्ट 2 इथे असतो आणि पोर्ट 3 इथे असतो. पण त्याच्या आधी अजून एक गोष्ट ड्रॉ करतो. माझा हार्ट जे कनेक्ट करतो, माझा क्रिस्टल ऑसिलेटर जो कनेक्ट असतो तो पिन नंबर 18 आणि 19 मध्ये कनेक्ट होतो. VCC पिन नंबर 40, ग्राउंड पिन नंबर 20 आणि क्रिस्टल ऑसिलेटर मी कनेक्ट केला पिन नंबर 18 आणि 19 ला. आणि त्याच्यानंतर हा माझा पोर्ट 0, हा माझा पोर्ट 1, हा माझा पोर्ट 2 आणि हा माझा पोर्ट 3. अशा पद्धतीने ते कनेक्ट झाले. उरलेली इकडे एक पिन उरते जिला मी म्हणतो रिसेट पिन.
रिसेट पिन आणि इकडे 3 पिन उरतात. त्याच्यामधली एक PSEN बार, एक असते ALE आणि उरलेली एक आहे ती एक्सटर्नल ऍक्सेस बार EA बार. अशा या 3 पिन इकडे असतात आणि ही एक RST पिन असते. अशी टोटल ही 40 पिनची पिन आउट डायग्राम ही तुम्हाला लक्षात ठेवायची. इम्पॉर्टन्स ऑफ पिन्स आता बिकॉज ऑफ द टाइम कन्स्ट्रेंट आय एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. बरं सर थोडा वेळ घेता चालेल ना? येस सर, नो प्रॉब्लेम. हा मुलांना, कारण माझं काय नाही, मी चालू आहे पण 1 तास तुमचा ऑलरेडी झाला. आता मी रिक्वेस्ट करेल की थोडा वेळ तुम्ही बघा तुम्हाला काय कळतंय आणि किती वेळ तुम्हाला बिअर करायचं ते बघा. नो इश्यू सर. इथे आपण समजू, मी पिन आउट डायग्रामचे फंक्शन्स डिटेल मध्ये एक्सप्लेन करत नाही. पिन आउट डायग्रामचे फंक्शन मी याची PDF वाटलं सरांना सेंड करेल या प्रेझेंटेशनची, जे की तुम्ही बघू शकता. अजून मी काही ट्रिक सांगणार. ठीक आहे. एक्सटर्नल कनेक्शन क्रिस्टल ऑसिलेटर नंबर 18 आणि 19 ला कनेक्ट करतो. क्रिस्टल ऑसिलेटर कॅपॅसिटर मी कनेक्ट केलेले असतात. अशा पद्धतीने मी कनेक्शन करतो. त्याच्यानंतर रॅम जी आहे, इंटरनल रॅम जी आहे ही माझी 3 पार्ट मध्ये डिवाइड होते. त्याच्यात माझा बँक एरिया असतो, जनरल बिट ऍड्रेसेबल एरिया असतो आणि जनरल पर्पज एरिया असतो. बँक मध्ये माझ्या 4 बँक असतात, बँक 0, बँक 1, बँक 2, बँक 3. एका बँक मध्ये माझे 8 रजिस्टर असतात, R0 to R7. परत बँक 1 मध्ये R0 to R7, परत बँक 2 मध्ये R0 to R7, परत बँक 3 मध्ये R0 to R7. म्हणजे एका बँक मध्ये 8 रजिस्टर अशा माझ्या 4 बँक असतात, अशी माझे 32 रजिस्टर्स असतात. त्याच्यानंतर काही जो डेटा असतो हा बीट फॉर्म मध्ये असतो. माझा वॉल ओपन आहे की क्लोज आहे. आता माझं टेम्परेचर जे आहे ते 8 बिट डेटा मध्ये मिळतं, बरोबर. टेम्परेचर बिट डेटा बँक एरिया मध्ये इन्फॉर्मेशन जी की मी गॅदर करणार आहे आता, की जी फक्त 0 आणि 1 च्या फॉर्म मध्ये. माझा वॉल ओपन असेल तर 1, क्लोज असेल तर 0 मिळेल. अशा पद्धतीचा सिग्नल जर मला सेव्ह करायचा असेल त्यासाठी माझा बिट एरिया असतो. टोटल 16 मेमरी लोकेशन असतात. 7 to 8 असे 128 बिट्स तुम्ही सेव्ह करता. त्याच्यासाठी त्याला बिट ऍड्रेसेबल जनरल पर्पज उरलेला हा जनरल पर्पज एरिया तुम्ही यूज करता. हा असा माझा ऑर्गनायझेशन आहे. बिट ऍड्रेसेबल एरिया डिटेल्स वगैरे मी इथे एक्सप्लेन केलेले. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं PSW रजिस्टर. PSW रजिस्टर फुल फॉर्म प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. नावच सांगतोय की माझ्या प्रोग्रामचा आता स्टेटस काय आहे हे सांगण्याचं काम माझा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड करतो. याच्यामध्ये 4 फ्लॅग असतात, कॅरी फ्लॅग, ऑक्झिलरी कॅरी फ्लॅग, त्याच्यानंतर ओव्हरफ्लो फ्लॅग आणि पॅरिटी फ्लॅग. हे 4 महत्वाचे फ्लॅग असतात. हे कधी सेव्ह हे माझं एका अरिथमॅटिक ऑपरेशन झालं की त्याच्यानंतर तो काय त्याचा रिझल्ट येईल त्या रिझल्ट प्रमाणे हे फ्लॅग सेट होतात. कॅरी जनरेट होत असेल म्हणजे टोटल 8 बिट डेटा मधून कॅरी जनरेट होत असेल तर कॅरी फ्लॅग सेट होतो. ऑक्झिलरी कॅरी लोअर निबल टू हायर निबल. निबल कशाला म्हणतात आता 1, 2, 3 and 4 असे 4 बिट असतील. 4 बिटच्या ग्रुपला मी निबल म्हणतो आणि पुढचे 4 बिट 1 0 1 1 हे टोटल 8 बिट झाले की याला बाईट म्हणतो. मग जर माझा या 8 बिटच्या ऍडिशन मधून कॅरी जनरेट होत असेल तर माझा कॅरी फ्लॅग सेट होतो आणि लोअर निबल टू हायर निबल जर कॅरी जात असेल तर माझा ऑक्झिलरी फ्लॅग असतो. याचे फंक्शन्स मी आता एक्सप्लेन करणार नाही, टाइम कन्स्ट्रेंट. ओके. पॅरिटी काय असतो? अक्युमुलेटरचा कंटेंट चेक करतो. नंबर ऑफ वन्स जर अक्युमुलेटर मध्ये ऑपरेशन झाल्यानंतर नंबर ऑफ वन्स 0 किंवा इव्हन येत असतील तर पॅरिटी फ्लॅग 0 होतो. आणि ऑड नंबर ऑफ वन्स 1, 3, 5, 7 असे नंबर ऑफ वन्स ऑड जर असतील तर पॅरिटी फ्लॅग माझा 1 होतो. आणि ओव्हरफ्लो फ्लॅग दिस इज फॉर साइन नंबर ऍडिशन. हा जास्त डिटेल मध्ये मी जात नाही. ज्या वेळेस मी एक सेंटेन्स तुमच्या लक्षात राहणार नाही तरी पण सांगतो, जर D6 to D7 कॅरी जनरेट होत असेल आणि D7 to D8 कॅरी जात नसेल तर तो सेट होतो. किंवा D6 पासून होत नसेल पण D7 पासून होत असेल तर तो ओव्हरफ्लो फ्लॅग सेट होतो. काय एक्सऑर गेटचा ट्रूथ टेबल लक्षात ठेवा. दोन्ही 0 दोघांमधून कॅरी नाही आला तर तो सेट होत नाही. दोघांमधून कॅरी आला तरी तो सेट होत नाही. दोघांपैकी कोणत्या तरी एका 0 आणि RS1
माझ्यावर बँक 4 आहे. आता माझ्या 4 रजिस्टर बँक मध्ये R0 आहे. R0 बँक 1 मध्ये पण आहे, बँक मध्ये पण आहे, बँक 2 मध्ये पण आहे. आता मी कोणत्या R0 ला कन्सिडर करायचं होतं, तर माझे हे 2 बिट ठरवतात. जर ते दोन्ही बिट 0-0 असतील तर बँक 0 सिलेक्ट होते, 0-1 असेल तर बँक 1 सिलेक्ट होते, 1-0 असेल तर बँक 2 सिलेक्ट होते आणि सिलेक्ट होते. अशा पद्धतीने माझं रजिस्टर बँक सिलेक्शन साठी हे 2 नाही. दिस कॅन बी सेट बाय द प्रोग्रामर सेट करतो. आणि F0 इज अ जनरल पर्पज फ्लॅग, जो की मी मला बिट जर सेव्ह करायचा असेल तर त्याच्यामध्ये सेव्ह करतो, किंवा तो बिट नसेल तर मी त्याच्यावरून पिकअप करतो, त्याच्यासाठी तो फ्लॅग असतो. हे युजर फ्लॅग आपण त्याला म्हणतो. ठीक आहे, हा सगळ्यात महत्वाचा PSW रजिस्टर असा आहे. ठीक आहे, हे मी एक्सप्लेन केलंय. ऍडिशन जर केली, इथून जनरेट होत असेल तर इथून जनरेट होत असेल तर ऑक्झिलरी कॅरी, आणि याचा रिझल्ट मध्ये नंबर ऑफ वन्स किती आहेत, 2 नंबर ऑफ वन्स आहेत, तर माझा पॅरिटी त्या अकॉर्डिंगली सेव्ह होतो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर स्टॅक पॉइंट हा एक वेगळा हे. इनपुट आउटपुट पोर्ट मी जसं सांगितलं तुम्हाला 4 पोर्ट आहेत, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 अँड पोर्ट 3. ऑल दिस पोर्ट्स आर इनपुट पोर्ट ऍज वेल ऍज आउटपुट पोर्ट म्हणून पण काम करतात. त्याच्यानंतरचा जो पार्ट असतो त्याचा हार्डवेअर, ज्यावेळेस मी डेटा रीड करतो त्यावेळेस तो इनपुट पिन म्हणून कसा होतो, आउटपुट पिन म्हणून कसा होतो, हे मी थोडं एक्सप्लेन केलेलं आहे. ठीक आहे, याला आपण आता वेळ देणार नाही. त्याच्यानंतरचा तुम्हाला एक पार्ट सांगतो, त्याचे इन्स्ट्रक्शन्स करा. इन्स्ट्रक्शन सेट डिवाइड करतो. डेटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातो, दुसऱ्या ठिकाणाहून तिसऱ्या ठिकाणी जातो. या नंतर प्रोसेसिंग इन्स्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग म्हटलं एक अरिथमेटिक मध्ये ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, डिव्हिजन मध्ये अँड, ऑर, नॉट आणि अशा पद्धतीचे ऑपरेशन करणारे इन्स्ट्रक्शन मी म्हणतो. आपण जम्प अँड कॉल टाइपचे इन्स्ट्रक्शन, या इन्स्ट्रक्शन इन्स्ट्रक्शन सेट करत असताना फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, दॅट इज ऍड्रेसिंग मोड. 5 टाइपचे ऍड्रेसिंग मोड्स आहेत: इमिडिएट ऍड्रेसिंग मोड, रजिस्टर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट अँड रजिस्टर इंडेक्स टाइप ऑफ ऍड्रेसिंग. इमिडिएट त्याच्यानंतर मी इन्स्ट्रक्शन एक्सप्लेन केल्या. ठीक आहे, इन्स्ट्रक्शन बघूया. रिलेटेड होतं इंटरफेसिंग. इंटरफेसिंग आपण कसं करतो, नंतर मी पहिलं इंटरफेसिंग हे LED चं घेतलेलं होतं. आपल्याला वेळ नाही तेवढा, त्याच्यामुळे हे सगळं इंटरफेसिंग ऑफ LED. आता LED काय आहे, बेसिकली व्हॉट इज LED? LED काय असतो, LED काय असतो तुम्ही बघितला असं बघितलाय का LED? लाईट इमिटिंग डायोड. व्हेरी गुड, व्हेरी करेक्ट. इट इज अ लाईट इमिटिंग डायोड. तो त्याला जर मी एनोड आणि कॅथोड असे 2 टर्मिनल असतात. सिम्बॉल जर ड्रॉ केला तर मी असा येतो, हा माझा एनोड असतो, हा माझा कॅथोड असतो. याला जर पॉझिटिव्ह सप्लाय दिला आणि कंपॅरेटिव्हली पॉझिटिव्ह सप्लाय दिला, याला निगेटिव्ह सप्लाय दिला, हा पॉझिटिव्ह, तर LED ग्लो होतो, करंट फ्लो होतो त्याच्यातनं आणि LED ग्लो होतो. ओके, म्हणजे काय की नेहमी पॉझिटिव्ह कनेक्शन असावं आणि कॅथोडला नेहमी निगेटिव्ह कनेक्शन असावं. आता पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह मी कशाला म्हणतो, माझं 8051 मायक्रो कंट्रोलर जो आहे हा ट्रान्झिस्टर लॉजिकवर काम करतो. म्हणजे हा 0 आणि 1 ज्याला आपण म्हणतो, 0 आणि 1 असं ज्याला म्हणतो, या 1 म्हणजे मी 5 व्होल्ट कन्सिडर करतो आणि 0 म्हणजे 0 व्होल्ट कन्सिडर करतो. ज्यावेळेस 0 व्होल्टेज असेल त्यावेळेस मी म्हणतो 0, आणि ज्यावेळेस 5 व्होल्ट मिळत असतील त्यावेळेस मी म्हणतो 1. तर 0 आणि 1चं जे लॉजिक आहे, as I told you, 8051 is a digital device. It works with zeros and 1. तो फक्त 0 आणि 1 वर काम करतो. पण मी 0 कशाला म्हणायचं आणि 1 कशाला म्हणायचं, तर ज्यावेळेस 5 व्होल्ट येतात त्याला मी 1 म्हणतो,
ज्यावेळेस 0 व्होल्ट येतात त्याला मी 0 म्हणतो. आता ज्या वेळेस मी एखाद्या पिनवर 1 असा सिग्नल सेंड करतो, 1 असा सिग्नल सेंड करतो म्हणजे तो माझा 5 व्होल्ट मिळतो. आणि ज्यावेळेस मी त्या पिनवर 0 सिग्नल सेंड करतो त्यावेळेस मला 0 व्होल्ट मिळतं. ठीक आहे. मग आता माझं एलईडीचं जर इंटरफेसिंग करायचं असेल तर काय करावं लागेल? ते दोन पद्धतीने मी करू शकतो. एक, जर समजा मी पहिलं कनेक्शन असं केलं, त्याच्यात एनोड आणि कॅथोड कसे ओळखायचे तो एक वेगळा कन्सेप्ट आहे, तो मी इथं डिटेल मध्ये सांगत नाही. समजा मी एनोड इथं कनेक्ट केला आणि कॅथोड जर कनेक्ट करायचं असेल तर मी इथे ग्राउंडला कनेक्ट करतो. ठीक आहे, ग्राउंडला कनेक्ट करतो. पण जर मी इथं 5 व्होल्ट सेंड केला, मला हा पॉझिटिव्ह मिळाला आणि हा ग्राउंडला कनेक्ट म्हणजे निगेटिव्ह मिळाला, म्हणजे करंट फ्लो होईल, माझा एलईडी ग्लो होईल. बरोबर बरोबर आहे. येस. पण त्या केस मध्ये एक प्रॉब्लेम येतो. काय प्रॉब्लेम येतो की माझा करंट जो आहे ना तो खूप जास्त फ्लो होतो, मायक्रो कंट्रोलर कडून खूप जास्त करंट फ्लो होतो आणि माझा एलईडी डॅमेज होण्याचे चान्सेस असतात. किंवा खूप जास्त करंट जर तुम्ही मायक्रो कंट्रोलर कडून घेतला तर माझा मायक्रो कंट्रोलर हिट व्हायला सुरुवात होते. तो होऊ नये म्हणून मी करंट लिमिट करण्यासाठी एक असा एक डिव्हाइस टाकतो, त्याला आपण म्हणतो, काय म्हणतो याला? रेजिस्टर. मग असा रेजिस्टर मी सिरीज मध्ये कनेक्ट करतो, करंट लिमिटिंग रेजिस्टर म्हणतो. नॉर्मली आपण यूज करतो 230 ओम किंवा 270 ओमचा रेजिस्टन्स मी यूज करतो. ही एक पद्धत आहे एलईडी कनेक्ट करण्याची. आता हा एलईडी मला ऑफ करायचा असेल तर मी काय करेल? या पिन नंबर 35, मी P0 ची पिन आहे, P0 ची पिन आहे, पिन नंबर 7 असं आपण म्हणू. P0 ची पिन नंबर 7 अशी एक पिन आहे, त्याच्यावर मी एलईडी कनेक्ट केला, एनोड मी त्या पिनला कनेक्ट केला आणि कॅथोड रेजिस्टर थ्रू ग्राउंडला कनेक्ट केला. आता ह्या एलईडी ला ऑफ करायचा असेल तर मी 0 सेंड करेल, म्हणजे 0 व्होल्टेज मिळेल. 0 व्होल्ट आला की माझा एलईडी ऑफ असेल. बरोबर. 0 सेंड केला की 0 व्होल्ट मिळेल, माझा एलईडी ऑफ असेल. आणि 1 होल्ड केला, 1 सेंड केला, 1 जर मी सेंड केला तर मला किती व्होल्ट्स मिळतील? 1 जर सेंड केला तर किती? 5 व्होल्ट्स मिळतील. जर 5 व्होल्ट्स मिळाले, एनोडला 5 व्होल्ट्स आहे, कॅथोड माझा ग्राउंडला कनेक्ट करते, एलईडी ग्लो होईल. सिंपल आहे, सिंपल आहे. दिस इज वन वे ऑफ कनेक्शन. सेकंड अजून कनेक्शन मी करू शकतो. कसं? मी इथे कॅथोड कनेक्ट करतो पिनला, नंतर इथं रेजिस्टर कनेक्ट केला आणि हा जो आहे हा पॉझिटिव्ह 5 व्होल्टला कनेक्ट केला, पॉझिटिव्ह 5 व्होल्टला कनेक्ट केला. मग हा कनेक्ट केल्यानंतर काय होईल? आता ऑलरेडी व्होल्ट आलेले, जर मी इकडनं 5 व्होल्ट सेंड केले, म्हणजे जर 1 सेंड केला, आता मी याला म्हणतो P2.5 ला कनेक्ट केला असं समजा. P2.5 ला हा दुसरा एलईडी कनेक्ट केलाय मी, पण ज्याचा कॅथोड मी मायक्रो कंट्रोलरला कनेक्ट केलाय आणि एनोड माझ्या रेजिस्टर थ्रू 5 व्होल्टला कनेक्ट केलेला आहे. आता जर मी याला 5 व्होल्ट सेंड केले, म्हणजे 1 सेंड केला, 5 व्होल्ट सेंड केले, तर एलईडी काय होईल? ऑन असेल की ऑफ असेल? कारण इकडनं मी 5 व्होल्ट दिले एनोडला आणि कॅथोडलाही 5 व्होल्ट आहे. देयर इज नो पोटेन्शियल डिफरन्स, आणि पोटेन्शियल डिफरन्स नसेल तर करंट फ्लो होणार नाही, आणि करंट फ्लो होणार नाही तर माझा एलईडी ऑफ असेल. ठीक आहे, ठीक आहे. आणि समजा मी तर 0 सेंड केला, मी तर 0 सेंड केला, 0 सेंड केला म्हणजे माझे 0 व्होल्ट्स मिळतील. माझ्या कॅथोडला 0 व्होल्ट मिळाले, ऑलरेडी एनोडला 5 व्होल्ट आहे, म्हणजे माझा एलईडी पोटेन्शियल डिफरन्स आहे. पोटेन्शियल डिफरन्स असेल की तो माझा एलईडी ग्लो होईल. म्हणजे ह्या केस मध्ये या टाइपचं कनेक्शन जर तुम्ही पहिलं बघितलं की मी एनोड कनेक्ट केला, मला ऑन करण्यासाठी 5 व्होल्ट म्हणजे 1 सेंड करतो, ऑफ करण्यासाठी 0 सेंड करतो. या केस मध्ये मी एनोडला ऑलरेडी 5 व्होल्ट देऊन ठेवले आणि कॅथोड माझ्या मायक्रो कंट्रोलरला कनेक्ट केला. करंट लिमिट करण्यासाठी मी ऑलरेडी एक रेजिस्टर यूज करतोय. विदाउट रेजिस्टर डायरेक्ट एलईडी कनेक्ट करू नका. मी रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू पण सांगितली तुम्हाला, 230 ओम किंवा 270 ओम असा एक रेजिस्टन्स सिरीज मध्ये कनेक्ट करा. जर मी 1 सेंड केला तर एलईडी ऑफ असतो, कारण दोन्ही साईडला एनोड आणि कॅथोड दोन्ही साईडला 5 व्होल्ट जातात. येस, त्याच्यामुळे तो ऑफ असतो. आणि जर मी 0 सेंड केला तर कॅथोड माझा 0 व्होल्टेजला कनेक्ट करतो आणि एनोड ऑलरेडी 5 व्होल्टला कनेक्ट, माझा एलईडी ग्लो होतो. अशा पद्धतीने डायग्राम मी एलईडी ची घेतो. मी असा सिंपल प्रोग्राम बनवतो. समजा मी 2 एलईडी कनेक्ट केले, 2 एलईडी कनेक्ट केले. आता मी प्रोग्राम लिहितोय. तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन्स थोड्याफार प्रमाणात माहिती आहेत असं मी कन्सिडर करतो. नसतील माहिती तर त्या इन्स्ट्रक्शनचा अर्थ पण मी शॉर्ट मध्ये तुम्हाला सांगणार आहे.
ओके, इथे म्हणतो ORG 100H. ORG 100H इज नॉट अ इन्स्ट्रक्शन. जी असेंबलर म्हणून एक सॉफ्टवेअर आहे जे की किल मध्ये अवेलेबल इनबिल्ड आहे. ठीक आहे. असेंबलरला ज्या वेळेस इन्स्ट्रक्शन सेट फॉर्म मध्ये माझा प्रोग्राम असतो तो त्याला कोड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचा असतो. तर असेंबलर हे काम करतो, इन्स्ट्रक्शन सेटला कोड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम असेंबलर करतो. आणि तो कन्वर्ट करत असताना त्याला पहिला प्रश्न पडतो असेंबलरला की हा मी कोड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करेल पण मी प्रोग्रामला सेव्ह कुठं करायचं, मेमरी लोकेशन कोणत्या मेमरी लोकेशनला सेव्ह करायचं. तर मी डिरेक्टिव्ह अशा प्रोग्राम मध्ये लिहितो की ज्या डायरेक्ट करतात असेंबलरला. Directives are going to direct the assemblers. Yes, the assemblerला डायरेक्ट करतात. एक सेकंड. त्या assemblerला डायरेक्ट करतात की तू हा जो प्रोग्राम पुढचा तू कन्वर्ट करणार आहे तो सगळा प्रोग्राम एक सेकंड स्क्रीन साइज आला. एक सेकंड extend. Is that screen? हो सर दिसते. Yes. आता ओके, ठीक आहे. पावर आले, ठीक आहे. मग डिरेक्टिव्ह काय करते की माझा जो प्रोग्राम आहे त्या प्रोग्रामला कोड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करते आणि तिथं सेव्ह करण्याचं काम करते. ORG इज द ओरिजिन. माझा प्रोग्राम कोणत्या ओरिजिन पासून सेव्ह करायचा आहे तो सांगण्याचं काम ही पहिली डिरेक्टिव्ह करते. मी त्याला म्हणतो ओरिजिन. ORG इज अ डिरेक्टिव्ह. शॉर्ट फॉर्म मध्ये ओरिजिनला मी म्हणतो ORG. 100 मेमरी लोकेशन पासून कर. ओके. क्लिअर इज द इन्स्ट्रक्शन which is going to send 0 on a particular pin. आता या पिनला मी वरती नाव देऊन ठेवले. ग्रीन LED असं मी म्हटलं. ग्रीन LED म्हणजे इक्वेट्स P1 पोर्टच्या पिन नंबर 6 ला एक LED कनेक्ट केला आहे त्याला मी म्हटलं ग्रीन LED. ठीक आहे. मी तर डायरेक्ट P1.6 पण म्हणू शकतो की ज्या पद्धतीने मी तुम्हाला दोन वरच्या स्लाइड मध्ये दाखवलं. एक तर तो कॉमन मी एनोड डायरेक्ट मायक्रो कंट्रोलरला कनेक्ट करेल किंवा कॅथोड डायरेक्ट मायक्रो कंट्रोलरला कनेक्ट करेल. अशा पद्धतीने मी कनेक्शन करून मी करू शकतो. आणि क्लिअर जर केला तर 0 सेंड होईल. मग माझा हा ग्रीन LED ग्लो होईल. कारण एनोड मी ऑलरेडी VCC ला कनेक्ट करून ठेवलेला आहे. एनोड ऑलरेडी मी VCC ला कनेक्ट करून ठेवलेला आहे. सॉरी 5 व्होल्ट. आणि हा माझा P1.6 असा आपण याला म्हणू. ज्यावेळेस मी याला क्लिअर म्हणतो म्हणजे 0 सेंड होतो. 0 सेंड झाला की LED ग्लो होतो. हा ग्रीन कलरचा LED ग्लो होतो. अशा पद्धतीने मी ह्या प्रोग्राम मध्ये मेन्शन केलं. आणि थोडा डिले देऊन एक कॉल डिले ही प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल इन्स्ट्रक्शन आहे. हे मी खाली सबरूटीन लिहिलंय. हे सबरूटीन कॉल करतो इथे आणि त्याच्यामुळे डिले जनरेट करतो. हा डिले कसा डिफरंट आहे. मी ते आता प्रोग्रामिंग पार्ट मध्ये जास्त जात नाही. तो डिले जनरेट होतो आणि तो डिले जनरेट झाल्यानंतर CPL is the instruction which is going to make the bit complement. 0 असेल तर 1 करतो आणि 1 असेल तर 0 करतो. अशी एक इन्स्ट्रक्शन आहे दॅट इज CPL कॉम्प्लिमेंट ग्रीन LED म्हणजे P1.6. P1.6 ला जर 0 असेल तर त्याला 1 करतो, 1 असेल तर 0 करतो आणि मग SJMP अगेन म्हणतो. हा लूप जो आहे हा कंटिन्युअस इथं एक्झिक्यूट होत राहील. ऑन ऑफ मध्ये मी दोघांच्या मध्ये डिले टाकलाय. जर मी तो डिले टाकला नाही तर तुम्हाला LED ऑफ आणि ऑन होताना दिसत नाही. कंटिन्युअसली ऑनच दिसेल. तर तो ऑफ आहे. जर मला डिफरन्शिएट करायचा असेल ऑन ऑफ तर एक सर्टन डिले पर्यंत तो ऑफ असला पाहिजे तरच तो मला दिसतो. अदरवाईज मला तो कंटिन्युअसली ऑन दिसतो. ठीक आहे. सर ती जी कन्सेप्ट आहे तो मला ऑन आणि ऑफ या दोन वेगळ्या गोष्टी सेपरेट दिसाव्या म्हणून मी हा एक सेपरेट डिले इथे खाली लिहून ठेवलाय आणि दोन इन्स्ट्रक्शनच्या मध्ये मी त्याला टाकलाय CPL करण्याच्या आधी एक कॉल डिले केलेला आहे. अशा पद्धतीने एक छोटासा प्रोग्राम. ठीक आहे. त्याच्या पद्धतीने तुम्ही अजून 7 सेगमेंट डिस्प्ले ही एक अजून वेगळी कन्सेप्ट आहे. अशा पद्धतीचा 7 सेगमेंट 7 LEDs असतात त्या डिस्प्ले मध्ये. मी त्याला म्हणतो 7 सेगमेंट डिस्प्ले. आणि त्या डिस्प्लेला मी 1 डिस्प्ले करू शकतो, 2 डिस्प्ले करू शकतो,
3 डिस्प्ले करू शकतो, 4 डिस्प्ले करू शकतो. या 7 सेगमेंट्सने मी 0 to 9 कोणताही कॅरेक्टर डिस्प्ले करू शकतो. त्याच्यासाठी सुद्धा एक जो डिस्प्ले असतो त्याला आपण 7 सेगमेंट डिस्प्ले म्हणतो. तो इंटरफेस आपण अशा पद्धतीने करतो. आता याच्यामध्ये मी डिटेल जात नाही, फक्त एक महत्वाचा जो पार्ट आहे दॅट इज माय एलसीडी. वेळ नाही, तुमच्याकडे ज्यावेळेस वेळ असेल तुम्ही मला सांगा, या काही इंटरफेसिंगच्या गोष्टी मी तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन सेट आणि इन्स्ट्रक्शन इंटरफेसिंगच्या काही गोष्टी मी तुम्हाला सांगेन. ठीक आहे. एक जो आपला पार्ट होता दॅट इज स्टेपर मोटर. तुम्ही इलेक्ट्रिकलच्या मोटर विषयी तुम्हाला माहिती आहे. रेग्युलर मोटर आणि स्टेपर मोटर मध्ये काय डिफरन्स असतो? हा शेवटचा टॉपिक आहे. हा संपला की मी लेक्चर संपवणार आहे. सो यू हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट. स्टेपर मोटर आणि रेग्युलर मोटर मध्ये फरक काय असतो? हा जर डिफरन्स कळला तरच स्टेपर मोटर कळते. रेग्युलर मोटरला मी सप्लाय दिला की ती कंटिन्युअस रोटेट होत राहते. दॅट इज माय रेग्युलर मोटर. स्टेपर मोटर काय असते की मी वेगवेगळ्या स्टेप्स मध्ये तिला पुढे मूव्ह करू शकतो. समजा माझं एक कम्प्लीट रिव्हॉल्युशन मध्ये 200 स्टेप्स मी ठरवल्या. त्या स्टेपर मोटरचं कन्स्ट्रक्शन असं असतं की एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करण्यासाठी 200 स्टेप्सने ती पुढे सरकू शकते. त्याला आपण स्टेपर मोटर म्हणतो. ऍप्लिकेशन जर म्हटलं तर ही कंटिन्युअस रोटेट होत नाही. तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही कंटिन्युअस रोटेट करू शकता, पण ऍप्लिकेशन मध्ये ती कंटिन्युअस रोटेट होत नाही. ती माझा रोबोटिक आर्म आहे. रोबोटिक आर्म 45 डिग्रीने पुढे गेला. 45 डिग्रीने पुढे गेला किंवा मी असं म्हणेल 90 डिग्रीने पुढे शिफ्ट झाला. म्हणजे किती? 200 स्टेप्स ऐवजी मी 50 स्टेप्स जर दिल्या तर ती 90 डिग्रीज मध्ये रोटेट होईल. आणि परत मी रिव्हर्स डायरेक्शनने रोटेट केला. रोबोटिक आर्म मागे जातो आणि पुढे जातो. 90 डिग्री मध्ये मागे जातो आणि पुढे जातो. अशा पद्धतीचं एक्झॅक्ट ऑपरेशन जर तुम्हाला करायचं असेल, कारण मला तिथं जिथे हवी तिथं ती स्टेपर मोटर थांबली पाहिजे. एक्झॅक्टली जितकं रोटेशन हवंय तितकं झालं पाहिजे. माझ्या रेग्युलर मोटरने हे होत नाही. ज्या वेळेस मला अशा टाईपचे ऍप्लिकेशन असतात की रोबोटिक आर्म झालं, सीडी ड्रायव्हर झालं, ऑटोमॅटिक डोअर लॉकिंग सिस्टम झाले, या पद्धतीचे ऍप्लिकेशन जर मला करायचे असतील तर त्या ठिकाणी मला स्टेपर मोटरची गरज पडते. तर ती स्टेपर मोटरचे 2 टाइप्स पडतात, युनिपोलर अँड बायपोलर. हे डिटेल मध्ये मी आता जात नाही. व्हॉट इज युनिपोलर अँड बायपोलर? दिस इज युनिपोलरला 6 टर्मिनल असतात आणि बायपोलरला 4 टर्मिनल असतात. एवढं लक्षात ठेवा. युनिपोलरला 6 टर्मिनल असतात, बायपोलरला 4 टर्मिनल असतात. आता युनिपोलर बायपोलर शॉर्ट मध्ये सांगतो. युनिपोलर म्हणजे करंट एकाच डायरेक्शनने फ्लो होतो. करंट एकाच डायरेक्शनने फ्लो होतो म्हणून मी त्याला युनिपोलर म्हणतो. आणि बायपोलर मध्ये करंट ह्या डायरेक्शनने किंवा ह्या डायरेक्शनने उलटा पण जाऊ शकतो. त्याला मी बायपोलर म्हणतो. ठीक आहे. ही स्टेपर मोटर, हा समजा शाफ्ट आहे. 4 कॉइल्स आहेत माझ्या. ही मी युनिपोलर डिसाइड केली. जर समजा परमनंट मॅग्नेट असतो या शाफ्टवर, परमनंट मॅग्नेट असतो आणि तो शाफ्ट जर मला या पोझिशनला ठेवायचा असेल एन आणि पी, NS ना, नॉर्थ अँड साऊथ, नॉर्थ अँड साऊथ अशा 2 पद्धतीचे पोल आहेत. हे परमनंट मॅग्नेट आहे. आता जर मी कॉइलने या डायरेक्शनने जर करंट पास केला या कॉइल मधून, तर माझा इथे पी पोल तयार होतो. इफ यू पास द करंट थ्रू अ कॉइल इट क्रिएट्स अ मॅग्नेटिक फील्ड. माझं कन्स्ट्रक्शन असं आहे, ज्यावेळेस मी कॉइल मधून करंट पास करतो त्यावेळेस माझा तिथं पी पोल क्रिएट होतो. मग ज्यावेळेस माझा पी पोल क्रिएट होतो, हा रोटर आहे, हा शाफ्टवर माझा रोटर आहे, त्याच्यामुळे काय होतं, परमनंट मॅग्नेट त्या डायरेक्शनला एन पोल अट्रॅक्ट करतो. एन आणि पी पोल मध्ये अट्रॅक्शन होतं. ठीक आहे. म्हणजे जर मी कॉइल नंबर 4 मधून करंट पास केला तर माझ्या शाफ्टची पोझिशन मला अशी मिळेल. समजा मी कॉइल नंबर 3 मधून पण करंट पास केला तरी इथं माझा पी पोल तयार होईल. हा पण पी पोल आहे, याच्यामध्ये पण पी पोल आहे. नॉर्थ पोल पावर जर पास केले तर नॉर्थ पोल क्लिअर होईल. एक सेकंड, लेट मी क्लिअर हिअर. पॉवर सप्लाय जर दिला, पॉवर सप्लाय दिला तर इथं साऊथ पोल क्रिएट होईल, तर साऊथ पोल क्रिएट होईल आणि नॉर्थ त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होणार आहे. याला मी पॉवर सप्लाय दिला तर. ठीक आहे. मग आता दोघांमध्ये साऊथ पोल क्रिएट झाला तर त्या शाफ्टची पोझिशन अशा पद्धतीने येईल. चेक करा मी काय काय सांगतोय. मी 4 कॉइल्स घेतल्या, A0, A1, A2, A3. मी पहिले याच्यामध्ये
करंट पास केला म्हणजे याला 1 दिला, या दोघांना 0 दिला. आता नंतर मी काय केलं, ही माझी पहिली पोझिशन झाली. दुसरी पोझिशन काय, मी दोघं कॉइल्सला सप्लाय दिला, कॉइल नंबर 4 आणि कॉइल नंबर 3. याला 1 1 दिला, याला 0 0 दिला, तर माझी ही पोझिशन मिळते. त्याच्यानंतर मी याचा सप्लाय काढून टाकला, आता पॉवर कोणामधून आहे, फक्त कॉइल नंबर 3 मधून. त्यावेळेस मला तो इकडे अट्रॅक्ट होईल. माझा परमनंट मॅग्नेट जो आहे, नॉर्थ पोल इकडे येईल आणि इकडे साऊथ पोल येईल. त्यावेळेस माझी कंडिशन होती 0 1 0 0. नंतर मी काय करतो, याला पण साऊथ पोल क्रिएट करतो बाय अप्लाइंग पॉवर सप्लाय. त्याच्यानंतर तो या पोझिशनला येतो. अशा पद्धतीने मी हा डेटा तयार करतो 0 1 1 0. अशा पद्धतीने मी याला क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज रोटेट करतो. त्याच्यासाठी मला डेटा लागतो आणि तो जो डेटा मी जो तयार केला 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0, याला जर मी हेक्स फॉर्म मध्ये लिहिला तर याला मी म्हणतो 8 9 A B आणि C. याला म्हणतो C, याला म्हणतो 8, याला म्हणतो 6, सॉरी हा 4 झाला, सॉरी याला मी म्हणतो C, याला म्हणतो 4, त्यानंतर 6, त्याच्यानंतर 2, त्याच्यानंतर 3, त्याच्यानंतर 1, त्याच्यानंतर हा माझा होतो 9 आणि नंतर होतो शेवटचा 8. लिहितो मी C 4 6 2 3 1 9 and 8. हे हाफ स्टेपिंग साठी. फुल स्टेपिंग मध्ये याच्यातलं फक्त 50%. C 6 3 आणि 9 एवढे यूज होतात. तर फुल स्टेपिंग हाफ स्टेपिंग या कन्सेप्टवर मी आता जात नाही. पण आता मला ऍक्च्युअल इंटरफेसिंग करायचं 8051 सर, तर मला किती पिन्स लागतात, 4 पिन्स. 4 पिन हा माझा 8051 मायक्रो कंट्रोलर आहे. ही माझी स्टेपर मोटर आहे. त्याच्यातलं 4 पिन नंबर 1 and 3 4 and 6 ही मी मायक्रो कंट्रोलरला कनेक्ट करतो, जेणेकरून मी या कॉइल मधून सप्लाय देईल. पण मायक्रो कंट्रोलर जेवढा करंट देतो तेवढा करंट ह्या कॉइलला सफिशियंट नसतो. त्याच्यासाठी मी ड्रायव्हर आयसी, मोटर ड्रायव्हर आयसी ULN 2003 ही यूज करतो, जेणेकरून हा जो करंट आहे तो बूस्ट होतो आणि तेवढा सफिशियंट करंट मला मिळतो. आता प्रोग्राम वर मी जातो. हा टेबल मी फॉर्म केला खाली, जो मी तुम्हाला सांगितला होता. हा टेबल फॉर्म केला बघा, हा शेवटी 1 3 2 6 4 C 8 आणि 9 ही जी सिक्वेन्स आहे, या सिक्वेन्सने जर मी त्याला स्टेप सेंड करत गेलो तर तो एक एक स्टेप पुढे जातो. आणि ह्या प्रोग्राम मध्ये मी फक्त एवढंच मेन्शन केलंय की हा 8 डेटा जो आहे हा 1 by 1 सेंड करायचा. त्याच्यासाठी हा लूप घेतला. कसा केला, ही एक इन्स्ट्रक्शन आहे move CA, @A + DPTR. ही इन्स्ट्रक्शन काय करते, DPTR मी ऑलरेडी फॉरवर्डला इथे पॉइंट आउट करून ठेवला, म्हणजे पहिल्या मेमरी लोकेशनला. हा 11 जो आहे, हा 11 माझा अॅक्युमुलेटर मध्ये येतो आणि तो मी P1 पोर्टला सेंड करतो. अॅक्युमुलेटरला येतो इथे अॅक्युमुलेटरला येतो आणि मी तो P1 पोर्टला सेंड केला, कारण माझ्या पोर्ट 1 ला मी स्टेपर मोटरचं कनेक्शन पोर्ट 1 ला इथे P1 पोर्टला कनेक्शन केलं. त्याने 4 वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज जर सेंड होत गेल्या तर तो पुढच्या त्याच्यानंतर एक डिले देतो. पुढच्या पॉइंटला पॉइंट आउट केलं DPTR दुसऱ्या व्हॅल्यूला, आणि मी काउंटरची व्हॅल्यूची 8 व्हॅल्यूज मला सेंड करायच्या होत्या. त्याच्यातली एक व्हॅल्यू डिक्रिमेंट केली. जर 8 झालेल्या नसतील तर तो परत पुढच्या व्हॅल्यूला पिकअप करण्यासाठी जातो नेक्स्ट. अशा पद्धतीने हा लूप जो आहे त्या पद्धतीने मी इथं 9 शेवटी घेतला होता, 9 पहिला घेतला, इथं 8 जो सेकंड लास्ट होता इथं सेकंड घेतला. एक्झॅक्टली त्याच्या रिव्हर्स डायरेक्शनने जर मी डेटा सेंड केला तर माझी मोटर जी आहे, जी क्लॉकवाईज रोटेट होत होती ती अँटी क्लॉकवाईज रोटेट व्हायला लागली. आणि एका स्टेपने एक नंबर ऑफ स्टेप्स किती आहेत माझ्या मोटर मध्ये, नंबर ऑफ स्टेप्स किती आहेत त्याच्यावरून मी डिग्री किती डिग्रीने तो शिफ्ट होतो, किती डिग्रीने तो
12 टाइम्स हे 8 व्हॅल्यू सेट लागते. अशा पद्धतीने आपण इंटरफेसिंग करतो. असल्यामुळे प्रोग्रामिंग आणि इंटरफेसिंगला खूप दिला नाही. ठीक आहे. आय थिंक सफिशियंट तुम्हाला तुम्हाला कधी